by 1 p.m. This sessions would be all sessions would be completed. Okay, this is how we go further. First, let me introduce myself. Thereafter, Vasudevan Garu will introduce for the brief moment. And myself, Kamlakar Reddy, at present working as First Additional Chief Metropolitan Magistrate in Vijayawada. Of course, earlier I worked in Anantapur district, and most of the defendants may be knowing about me. Of course, Vasudevan Garu, my brother Judge, also worked in the Anantapur as Principal Junior Civil Judge, and of course, he was in charge of half of the district, as he stated yesterday, and he is going. And this is at present I'm at Vijayawada, and I'm a master trainer, so far as on behalf of judicial officers. And the Vasudevan is also a Ubuntu master trainer, a judicial officer. And this training session, the importance of this training session is that we impart training to all of you, and in turn, in future, as directed by the High Court and Supreme Court, you are going to give training to the advocate, and this is how we planned it. And I request Vasudevan Garu to have a brief introduction about these sessions and about him and about other issues. Vasu, please go ahead. Thank you, sir. Thank you. First of all, good morning to all the learned participants in the program. Sir. Good morning, sir. It is not audible, sir. Okay. Is it now audible? Sir, please, audible. Yes, sir. First of all, I will congratulate all the learned members who participated here, being part of this E-Court Committee's program, and I wish you all the best in future. And it is part of my duty to introduce myself. And my name is T. Vasudevan, working as Principal Junior Civil Judge at Chilkalurupet. Earlier, I worked there at Anantapur headquarters for 3 years in association with many of you. For some time, I also worked as in charge officer for so many courts. Thereby, I got some acquaintance with the members of various Bar Association of Anantapur district. So thank you for this program. The endeavor of this training program is that to train our brothers. For what purpose? To reform themselves. Unless there is timely reform, we can't run with the time. The time is nothing but the future. So, the endeavor of Honorable E-Committee Supreme Court is that unless the stakeholders of legal fraternity, that is advocates, had been trained in a proper manner, the reforms brought into judiciary may not be implemented in effective manner. Therefore, the Honorable E-Committee programs are enlightening and educating as well as training for the land advocates community. So, please mute yourself, rest mute yourself, because మ్యూట్ చేసుకోకపోతే మన వాయిస్ మనకే వినపడదు, ఇబ్బంది అవుతుంది. సో మీరు కూడాను ఆ యొక్క సంతోషపడుతూ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైనటువంటి మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ శుభాభినందనలు తెలుపుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేయవలసిందిగా ఐ రిక్వెస్ట్ లైన్ బ్రదర్ టు కమెన్స్, బికాస్ వీఆర్ రన్నింగ్ విత్ షెడ్యూల్. రన్నింగ్ విత్ షెడ్యూల్ మీన్స్ రన్నింగ్ బై టైమ్. సో దేర్ ఈస్ running short of 10 minutes, 10 or 15 minutes. Thank you very much. I will come in this session soon. Okay. Since the main idea of the Supreme Court E-Committee to impart this kind of training is to give information about the existing structure, E-Court's structure in regional language, I switch over to Telugu. Whenever it is necessary, I naturally switch over to English once again. అండ్ నేను అందరికి కూడా మన న్యాయవాద మిత్రులందరికీ కూడా నేను స్వాగతం పలుకుతున్నాను. ఈ కోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అన్నటువంటిది మనకి ఎందుకు అవసరమా ఈ కోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ అన్నటువంటిది, వాటిలో అడ్వకేట్ సోల్ ఏంటి,
అన్నటువంటి దాని గురించి ఒకసారి మనము చర్చించుకుందాం, ఆలోచిద్దాం. కోర్ట్ అన్న తర్వాత ఇట్స్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ సో మెనీ కాంపోనెంట్స్. జడ్జి గారు ఉన్నటువంటిది ఒకరైనా కోర్ట్ అంటే జడ్జి గారు ఒకటే కోర్టు కాదు. కోర్ట్ హాల్, జడ్జి గారు, స్టాఫ్, లిటిగెంట్ పబ్లిక్ ఇంక్లూడ్స్ కోర్ట్. కోర్ట్ ఇంక్లూడ్స్ సెవెరల్ అదర్ థింగ్స్. సో వాటిలో ముఖ్య భూమిక వచ్చేసేసి అడ్వకేట్స్ అన్నటువంటి వారు కూడా ముఖ్య భూమిక. మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ కోర్ట్స్ ఈజ్ టు సర్వ్ ది లిటిగెంట్ పబ్లిక్. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యను తీర్చడానికే ఈ యొక్క కోర్ట్ సిస్టమ్ అన్నటువంటిది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మనకి ఈ కోర్సు, ఈ కమిటీ రాకముందు ఎలా జరిగిందంటే, ప్రతి విషయాన్ని తెలుసుకోవాలంటే లిటిగెంట్ పబ్లిక్ అనే వాళ్ళు అడ్వకేట్ దగ్గర కన్నా వెళ్ళాలి, లేదంటే కోర్టు దగ్గరకు వచ్చి కోర్టు గుమ్మస్తున్నా కలవాలి. ఈ చాలా సమస్యలు ఉండేవి. అంటే అడ్వకేట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలంటే న్యాచురల్లీ వారు ప్రతిసారి చాలా దూరం నుంచి అడ్వకేట్ దగ్గర రావాల్సి వస్తుంది, లేదంటే ఫీజులు కట్టడానికి భయపడి కానీ, కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే కోర్టు దగ్గర గుమాస్తా ఏమంటారు అన్నటువంటి భయం కానీ, లేదంటే వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు అన్నటువంటి భయం కానీ, చాలా సందర్భాల్లో వాళ్ళ కేసు స్థితి కానీ ఏమైందన్నటువంటి విషయం కూడా తెలియలేదు. చాలా కొన్ని సందర్భాల్లో కేసు అక్విటల్ వచ్చిన తర్వాత కూడా కేసు ఇంకా పెండింగ్ ఉందని చెప్పేసి అడ్వకేట్ల చుట్టూ కోర్టు చుట్టూ తిరిగినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. సో వీటన్నిటిని కూడా తొలగించడానికి, అంటే ప్రజలకి ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా, సింపుల్ గా, ఈజీగా ఏ విధంగా చేరవేయాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పి మనకు తెలుసు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది లిటిగెంట్ పబ్లిక్ ఎట్లా అందించాలి, వాళ్ళకి ట్రాన్స్పరెన్సీ ఏ విధంగా చూపించాలి. కోర్టులో కూడా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంది. అఫ్ కోర్స్ మనకి ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రాకముందే మన సర్టిఫికేట్ కాపీలు అని చెప్పేసి అన్ని డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుంటూ వచ్చాము. అలా కాకుండా ఇంకా ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎలా ఉండాలి అంటే, కోర్టుకు రాకుండానే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో, కోర్టులో ఉన్నటువంటి ప్రతి విషయాన్ని ప్రజల ముందు పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ఈ కమిటీ వారు చర్చించి అన్ని కూడా డిజిటలైజేషన్ వైపు మొగ్గు చూపుతూ వచ్చేసారు. ఇది ఫేజులుగా జరుగుతూ వచ్చింది. ఒక నిమిషం లైన్ లో ఉంటే ప్లీజ్. Yes, sir. Sharing, sir. Please proceed. Yeah. Is it okay, Vasu, now? Yes, sir. Yes, sir. Proceed, sir. Is it visible to you? Visible e-committee website. Vasu, visible? Yes, sir. Yes, sir. Visible, sir. Please proceed. Visible. Okay. దీనికి ఈ కమిటీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టు వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కమిటీ గురించి ఇంతదాకా చెప్పుకుంటూ వచ్చాను. ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు, ఏ పర్పస్ ఏంటనేటువంటిది మీకంతా చెప్తూ వచ్చేసాను. ఇవన్నీ కూడా ఈ కమిటీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే, డిజిటలైజేషన్ చేస్తూ పోవాలి. కోర్టులు అన్నిటి కూడా డిజిటలైజేషన్ చేయాలి. డిజిటలైజేషన్ చేయడం వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. లిటిగెంట్ పబ్లిక్ కి ఈజీగా సమాచారం అందుతుంది, అడ్వకేట్స్ కి ఈజీగా సమాచారం అందుతుంది, అదేవిధంగా జడ్జెస్ కూడా సమాచారం అన్నటువంటిది ఈజీగా వాళ్ళు లిటిగెంట్ పబ్లిక్ అడ్వకేట్స్ కి చేరవేసేందుకు ఈజీగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా కోర్టు వారికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది చేరవేసేందుకు. డిజిటలైజేషన్ వల్ల కోర్టు వారికి కూడా పనిచేయడంలో చాలా సులభతరము, వేగంగా అవుతూ ఉంటుంది. ఇంతకుముందు మనం చూసినట్టుగా పాతకాలంలో అంటే చాలా మంది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి అడ్వకేట్స్, సీనియర్ అడ్వకేట్లు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది. డిపోషన్ కనుక సాక్షి వచ్చి డిపోషన్ చెప్తే వైట్ పేపర్ మీద పెన్ పెట్టి రాసేవాళ్ళు, చూసింటారు మీరు ఆ పద్ధతి కూడా. డిపోషన్ అటువంటి వైట్ పేపర్ మీద రాస్తూ వచ్చేసారు. అంటే ఎంతమంది సాక్షులు వస్తే అంత వారు చెప్పే సాక్ష్యం అంతా కూడా డిపోషన్ లో రాసుకుంటూ కూర్చోవాల్సి వచ్చేది. సబ్సిక్వెంట్ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత టైప్ మిషన్స్ వచ్చాయి, టైప్ మిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఆటి తర్వాత మన కంప్యూటర్లు ఇచ్చారు, కంప్యూటర్లో డిపోషన్స్ అన్ని ఉన్నాయి. ఈ డిపోషన్స్ కూడా సీసీలు అంటే సర్టిఫికేట్ కాపీ తీసుకోవడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది. అఫ్కోర్స్ టైప్ నుంచి జనరేట్ అయినటువంటి కాపీస్ కూడా తీసుకోవడం ఈజీ అయిపోయింది. కానీ చేతి రాత్రి ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ను సర్టిఫికేట్ కాపీస్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది, కానీ వాటిని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం అయిపోయింది. మళ్ళీ దాన్ని ట్రాన్స్క్రైబ్ చేసేవాళ్ళు, దాన్ని మళ్ళీ టైప్ కొట్టించి సర్టిఫికేట్ కాపీస్ ఇచ్చేవాళ్ళు. వీటన్నిటిని పక్కన పెట్టేసేసి డిజిటలైజేషన్ కావడం వల్ల డాక్యుమెంట్స్ అన్నింటినీ వేరే ఈజీగా చాలా వేగవంతంగా ప్రజలకు చేరవేసేందుకు అవకాశం ఉండేది. ప్రస్తుతానికైతే ఈ యొక్క సర్టిఫికేట్ కాపీస్ అన్నటువంటి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆన్లైన్ ద్వారా తెచ్చుకున్నటువంటి పద్ధతి లేదు. కానీ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ లో తీసుకునేటువంటి పద్ధతి ఉంది. మనకు సర్టిఫికేట్ కాపీస్ ఆన్లైన్ లో ఏ విధంగా తీసుకోవాలనేటువంటి ఒక కాంపోనెంట్ కూడా ఉంది. అది చివరి సెషన్ లో నేనే చెప్తాను. కాకపోతే ప్రస్తుతం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అటువంటిది లేదు, ఫ్యూచర్ లో వస్తుంది ఖచ్చితంగా మనకి. సో ఈ విధంగా సర్టిఫికేట్ కాపీస్ తీసుకోవడం ఏ విధంగా అన్నటువంటి విషయం మనం చర్చించుకుంటూ వద్దాము.
సో ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ కమిటీ ఉద్దేశం ఏమంటే డిజిటలైజేషన్ చేసి ప్రజలకందరికీ సత్వరంగా వారికి న్యాయం చేకూర్చాలని చెప్పేసి. మీరు ఇప్పుడే గమనించి ఉంటారు, జడ్జిమెంట్స్ అన్ని కూడా అప్లోడ్ చేస్తూ వస్తున్నారు. మన డిపోషన్స్ అప్లోడ్ చేయట్లేదు కానీ జడ్జిమెంట్స్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తున్నారు, ఆర్డర్స్ కానీ జడ్జిమెంట్స్ కానీ. మనము జడ్జిమెంట్ ప్రొనౌన్స్ చేసిన దగ్గర నెక్స్ట్ డే కానీ థర్డ్ డే కానీ మనం జడ్జిమెంట్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. యాక్చువల్ ప్రిన్సిపల్ ఏమంటే జడ్జిమెంట్ ప్రొనౌన్స్ చేస్తేనే జడ్జిమెంట్ అప్లోడ్ చేయాలన్నటువంటిది. అఫ్ కోర్స్ 1 or 2 days టైం ఉంటుంది, ఎందుకంటే అప్లోడ్ చేసిన 2 days టైం ఏదో ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ జడ్జిమెంట్స్ మనకి ట్రాన్స్క్రైబ్ చేయడము, తర్వాత కరెక్షన్స్ ఉంటాయి, సో మెనీ అదర్ ఇష్యూస్ ఉంటాయని చెప్పేసి 1 or 2 days టైం ఇచ్చారు. ఓకే, 1 or 2 days మేనేజబుల్ టైమే, నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. సో వెరీ థర్డ్ డే కానీ సెకండ్ డే కానీ జడ్జిమెంట్ అన్నటువంటి మనకు ఆన్లైన్ లో వస్తుంటుంది. మీరు యాజ్ వెల్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ జస్ట్ సీ ఇట్, యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్, వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది జడ్జిమెంట్ అన్నటువంటి మీరు ఈజీగా తెలిసిన అవకాశం ఉంది. సో ప్రస్తుతానికి జడ్జిమెంట్స్ మాత్రమే ఆన్లైన్ లో వస్తున్నాయి. ఫ్యూచర్ లో మనకి మిగిలినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా, అంటే ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్, ప్లెయిన్ చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్స్, డిఫెండెంట్ చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్, డిస్క్రిప్షన్ చేసి అన్ని కూడా పెడతారు. డిపోషన్స్ అన్నిటిని కూడా మనకి ఆన్లైన్ లోనే పెట్టేస్తారు. ఇంకా ట్రయల్ స్టేజ్ లో జరిగేటువంటి ఛార్జెస్ కానీ, రిమాండ్ రిపోర్ట్స్ కానీ, బెయిల్ ఆర్డర్స్ కానీ, రిలీజ్ ఆర్డర్స్ కానీ అన్ని కూడా డిజిటలైజ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. చాలా హైకోర్ట్స్ లో, అంటే ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి హైకోర్ట్స్ లో ఇది జరిగింది. మన హైకోర్టులో కొన్ని టీచింగ్ ఇష్యూస్ వల్ల, కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల ఇంకా చేయలేకపోయారు. బట్ ఫ్యూచర్లో అయితే మనం వీ కెన్ ఫైండ్ ఇట్. ఓకే, మన ఈ కమిటీ వాళ్ళు మనకి ఇస్తున్నటువంటి ఈ డిజిటలైజేషన్ వల్ల మనం పొందుతున్నటువంటి లాభాలంటే ఇక్కడ ఇందులో చూడొచ్చు. మనం వర్చువల్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి, అంటే మన దగ్గర మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో వర్చువల్ కోర్ట్ అన్నప్పుడు ఒక్కటి కూడా లేదు. మన కర్కటదుమ్మ అని చెప్పేసి ఢిల్లీలో కోర్ట్స్ ఫంక్షన్ చేస్తున్నాయి, కర్కటదుమ్మ ఏరియాలో. అవన్నీ కూడా వర్చువల్ కోర్ట్స్, అంటే పేపర్లెస్ కోర్ట్స్ అని చెప్పొచ్చు. తర్వాత ఈపే అన్నటువంటిది ఉంది, డిజిటల్ పే చేసుకోవచ్చు. మనం ఇప్పుడు గూగుల్ పే ద్వారా కానీ, ఫోన్ పే ద్వారా కానీ అమౌంట్స్ ఏ విధంగా చెల్లిస్తున్నామో మన కోర్టు ఫీజులు కానీ, మిగిలినటువంటి పే చేసేటువంటి అమౌంట్స్ అన్ని కూడా ఈపే ద్వారా చేసుకోవచ్చు. నేషనల్ జ్యుడిషియల్ డేటా గ్రిడ్ అన్నటువంటిది ఎన్జేడిజి అని చెప్పేసి అంటారు. దాంట్లో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కేసులు, పెండెన్స్ కేసులు, అది డైనమిక్, అంటే ఎవ్రీడే చేంజ్ అయిపోతూ వస్తుంది. ఆ డేటా మనం చూసుకోవచ్చు. తర్వాత హైకోర్ట్ సర్వీసెస్ అన్నట్టు ఉంటాయి, ఈ కోర్ట్ సర్వీసెస్ యాప్ అన్నటువంటిది ఇంపార్టెంట్ యాప్. మనకి లోయర్ జ్యుడిషియరీ వాళ్ళకంతా కూడా ఈ కోర్ట్ సర్వీసెస్ యాప్ అన్నటువంటిది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రాబోయేటువంటి థర్డ్ సెషన్, ఫోర్త్ సెషన్ నేను తీసుకుంటాను. తర్వాత ఈ కోర్ట్స్ పోర్టల్, టచ్ స్క్రీన్ కియోస్క్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. మనకి ప్రతి కోర్టు కాంప్లెక్స్ లోని ఈ కియోస్క్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ జడ్జి గారికి, కోర్టు వారికి ఏ విధమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వారు చూస్తారో ప్రజలు కూడా టచ్ స్క్రీన్ కియోస్క్ ద్వారా వాళ్ళు చూసేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఈ విధమైనటువంటి మనకి వీ కెన్ సీ ది వెబ్సైట్ లోపలికి వెళ్తే. సో ఎటువంటి ప్రజలకు ఎటువంటి సేవలు అందిస్తున్నారనేటువంటిది కూడా మనకు ఇంతదాకా చెప్పుకుంటూ వచ్చాను నేను. ఈ చెల్లింపులు అన్నటువంటివి. సో ఏమేం జరుగుతున్నాయి, లోవర్ కోర్ట్స్ ఏం జరుగుతున్నటువంటిది హైకోర్టు వారు కానీ, సుప్రీంకోర్టు వారు తెలుసుకుంటుంటారు. హైయెస్ట్ పెండెన్సీ కేసు, అంటే లాంగెస్ట్ పెండెన్సీ కేసు ఎక్కడ ఉందన్నటువంటి విషయం సుప్రీంకోర్టు వారికి తెలుసు. ఇప్పుడు ఒక 2 years క్రితము మనకు ఉన్నటువంటి అప్పటి హైకోర్టు సీజే గారు సుప్రీంకోర్టులో ఉన్నటువంటి, మన హైకోర్టులో సీజే పనిచేస్తూ సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళారు. వారు వెళ్ళి ఆంధ్రాలో ఓల్డెస్ట్ పెండెన్సీ కేసు ఏముందని చెప్పేసి క్లిక్ కొట్టారు. కొడితే ఆంధ్రాలో దాదాపు ఒక 10 దాకా కేసులు వచ్చాయి. సో వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ పెండెన్సీ కేసు వచ్చేసి చిత్తూరు జిల్లాకు సంబంధించిన మదనపల్లి గది. మదనపల్లి ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్కి ఇమ్మీడియట్ ఫోన్ వచ్చింది, ఏమండి అది ఓల్డెస్ట్ పెండెన్సీ ఉంది, ఏ స్టేజ్ నుంచి చెప్పండి, అప్పుడు డిస్పోజ్ చేస్తారు. ఇమ్మీడియట్ గా వారికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమంటే ఒక 10 days లో డిస్పోజ్ చేయాలండి అని చెప్పేసి చెప్పారు. సో ఈ విధంగా ఓల్డెస్ట్ పెండెన్సీ కేసులు ఏమున్నాయి, 30 సంవత్సరాలు, 40 సంవత్సరాలు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్ తెలిసిపోతుంటుంది. వాళ్ళకి అది ప్రెస్ ఆఫ్ ఎ బటన్ దే విల్ ఫైండ్ అవుట్ ది ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ వెసులుబాటు వల్ల, ఈ మనకి డిజిటలైజేషన్ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క వెసులుబాటు కింద ఏం జరుగుతున్నటువంటి విషయం సుప్రీంకోర్టులో తెలిసిపోతుంటుంది. సుప్రీంకోర్టు వారికి వాళ్ళ దగ్గర అప్పీల్ వచ్చేంత వరకు వాళ్ళకి తెలిసేది కాదు. ఒక 10 సంవత్సరాల క్రితం వరకు అప్పీల్ వస్తేనే అరే ఇది 50 సంవత్సరాల క్రితం అప్పీల్ అన్న, 60 సంవత్సరాల క్రితం అప్పీల్ అని ఆశ్చర్యపోయేవాళ్ళు, ఏం జరుగుతుంది లోయర్ కోర్ట్స్ అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు అలా కాదు, మొత్తం ఎంటైర్ కంట్రీలో ఉన్నటువంటి జ్యుడిషియల్ అంతా కూడా మేనేజ్ చేసేటువంటి పరిస్థితి సుప్రీంకోర్టు వారి కంట్రోల్లో వెళ్ళిపోయింది. ప్రతి హైకోర్టు వారు వారి యొక్క రాష్ట్రాన్ని కంట్రోల్ చేస్తారు, అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు వారు మొత్తం దేశాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టైం టు టైం ఇస్తూ వస్తున్నారు. సో ఐసీజేఎస్ అన్నటువంటిది ఇంటిగ్రేటెడ్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ అన్నటువంటిది. ఇంతదాకా క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ అంటే మనకి ఇప్పుడు చెప్తూ వచ్చాను, జడ్జిమెంట్స్ మాత్రం అప్లోడ్ చేస్తూ వచ్చేసారని చెప్పేసి. అలా కాకుండా ఈ ఐసీజేఎస్ ద్వారా జైళ్ల శాఖను అనుసంధానం చేశారు, పోలీస్ స్టేషన్ ని కోర్టుతో అనుసంధానం చేస్తూ వచ్చేస్తారు, ఈ కోర్టు అనుసంధానం చేస్తారు. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఒక రిమాండ్ రిపోర్ట్ తీసుకుని వస్తే రిమాండ్ రిపోర్ట్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నారు పోలీస్ వాళ్ళు.
ఆ రిమాండ్ రిపోర్ట్ మన కోర్టులోని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ రిమాండ్ కనుక జడ్జి గారు ఇచ్చారంటే రిమాండ్ ఆర్డర్ ని కూడా అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. అది రిమాండ్ ఆర్డర్ జైల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. రిమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు రిమాండ్ వారెంట్ కూడా ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తే అక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకునేటువంటి వెసులుబాటు ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఐసీ చేసినటువంటి ప్రస్తుతం అమల్లోనే ఉన్నాయి. కాకపోతే మనము ఇంకా దాన్ని ఎఫెక్టివ్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు మనము ఎవ్రీడే డేటా అంతా కూడా ఫీడ్ చేస్తూ వస్తున్నాం. ఎవ్రీడే డేటా కూడా మీకు కనపడుతూ ఉంటుంది. మన ఈ కోర్సులు చూసినట్లయితే వాయిదా ఎందుకు పడింది, రీజన్ ఏంటి, అపీర్ అయ్యారా, అపీర్ కాలేదా, ఎగ్జామినేషన్ జరిగిందా, ఎవిడెన్స్ రికార్డ్ చేశారా అన్నటువంటిది అన్ని కూడా మనకి డైలీ డేటాలో తెలిసిపోతుంటుంది. ఈ ఐసీజీఎస్ ద్వారా ఉపయోగం ఏమంటే ప్రజలకు ప్లస్ ఇతర సంస్థలకు అన్నిటికీ కూడా ఒక కనెక్షన్ అనేటువంటిది ఏర్పడింది. అందువల్ల యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. డిలే లేకుండా ప్రజలకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజీగా చేరవేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఐసీజీఎస్ అనేటువంటిది ప్రస్తుతం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ జైళ్ల శాఖతో అనుసంధానం ఏర్పడింది, ఇంకా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్తో అనుసంధానం ఏర్పడలేదు. ఎఫ్ఐఆర్ ఛార్జ్ షీట్ అన్నటువంటిది ఐసీజీఎస్ లో వేస్తున్నారు. మన కోర్టు వాళ్ళు దాన్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు, అంటే డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూసుకుంటున్నారు. అదే ఫారెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతోనూ తర్వాత ఇంకొక కొన్ని అలైడ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తోనూ కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ తో ఇంకా అనుసంధానం కాలేదు. ప్రాబ్లీ ఫ్యూచర్ లో అనుసంధానం అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది బేసిక్ గా మనకి రీజన్స్ సంబంధించిన చెప్తూ వచ్చేసాను. ఇది బేసిక్ గా మనకి ఉన్నటువంటి. మరి వీడియో ఆఫ్ లో ఉన్నారు సార్, స్క్రీన్ షేరింగ్ స్టిల్ ఉంది. అవును, ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్ రైట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ది ఈ కోర్స్ అన్నటువంటిది మనకు ప్రజలకు అందిస్తున్నటువంటి ఫలాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే సింప్లిఫై చేస్తూ వచ్చేసారు. ప్రజలకంతా కూడా ఈజీగా ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తున్నటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ ది ఈ కోర్స్ ప్రాజెక్టు. సుప్రీంకోర్టు వారు, హైకోర్టు వారు ఏ విధంగా చేస్తున్నారు, ఐసీజీఎస్ అంటే ఏంటి, ఈ కోర్స్ సర్వీసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, మనకి ఏ విధంగా చేయొచ్చు, అడ్వకేట్స్ ఉన్నటువంటి వెసులుబాటు ఏంటి మనం తెలుసుకుంటూ వచ్చాం. సో దిస్ ఈజ్ బ్రీఫ్ గా నేను చెప్తూ వచ్చాను. బికాస్ ఆఫ్ కన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం, ఉన్నటువంటి టైం కూడా వెరీ లిమిటెడ్ కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్ గా క్విక్ గా చెప్పుకుంటూ వచ్చాను. ఎన్ని సెషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ యొక్క పీపీటీ అనేది కూడా మీ అందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది. మీరు వాటిని కూడా గో త్రూ చేయొచ్చు. మీరు ఇంకా ఫర్దర్ ఎన్హాన్స్ చేసుకోవచ్చు మీ స్కిల్స్ ని. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ వాసుదేవన్ గారు టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ ఇంటూ ఎలక్ట్రానిక్ కేస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ ఫర్ అడ్వకేట్. Kamalakan garu, is it audible? Yes, sir. Thank Vasu, you. It is clear. Please go ahead. Thank you very much. Thank you for the introduction, sir. ఉపోద్ఘాతం తర్వాత మనం కథలోకి వెళ్లాల్సిన సమయం వచ్చింది కాబట్టి మన కథ పేరేంటంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ ఫర్ అడ్వకేట్స్. సో దిస్ ఈస్ ది టైటిల్ ఆఫ్ అవర్ స్టోరీ. Sir gave introduction till now and now we are entering into the story. So ఈ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కేస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ లో ప్రధానమైనటువంటి భాగాలు ఏంటి అనే దాని గురించి ఇది రెండవ ఉపోద్ఘాతం. మనకి పేరులోనే ఉన్నది ఎలక్ట్రానిక్ కేస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అని. దీస్ ఆర్ నాట్ ఫిజికల్, దీస్ ఆర్ ఇంటలెక్చువల్ టూల్స్. ఇంటలెక్చువల్ టూల్స్ అనేవి మనకి ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఏంటివి అనేది ఒకసారి చేసుకుని లోపలికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. చూడండి, మనకి ఇచ్చినటువంటి షెడ్యూల్ ప్రకారము నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి. మనకి ఇచ్చినటువంటి షెడ్యూల్ ప్రకారము ఎలక్ట్రానిక్ కేస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ లో ప్రధానమైనటువంటివి వెబ్సైట్స్ తో పాటు 24 గంటలు 365 రోజులు అడ్వకేట్స్ కి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ టూల్స్ ఏంటనేది మనకు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. వాటిల్లో మొట్టమొదటిగా ఈ కమిటీ సుప్రీంకోర్టు వారి వెబ్సైట్. ఈ కమిటీ జిల్లా కోర్టుల వెబ్సైట్. మనం జిల్లా కోర్టుల వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తే మనకి ఏ సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి అనేది మనం ఒకసారి ఈ సెషన్ లో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్ అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి, డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉంటుంది. మీకు ఒకసారి జిల్లా కోర్టు వెబ్సైట్ చూపిస్తాను.
సార్ ఎవరైనా ఒక రెస్పాండ్ అవ్వండి. sir. ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? Sir, visible, sir. Yes, sir. Yes, sir. చూడండి, ఎవరైనా ఒక రెస్పాండ్ అవుతుంటే మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్లీజ్ డోంట్ వేస్ట్ ది టైం. కిరణ్, యూ మే రెస్పాండ్. Vasu, go ahead, Vasu. థ్యాంక్ యూ. చూడండి, ఇందులో మనకి ఏ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇది డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు వెబ్సైట్, మన జిల్లాది అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు వెబ్సైట్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రానిక్ కేస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ వెబ్సైట్. ఇందులో మనకి ఏమున్నది అనేది మనం అందరం చూద్దాం. ఈ జిల్లా కోర్టు యొక్క న్యాయస్థానంలో జిల్లా కోర్టు వెబ్సైట్ లో మనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలు ఏంటో చూద్దాం. దేశంలో దాదాపుగా 688 జిల్లా న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి. వాటన్నింటికి వెబ్సైట్లు ఉన్నాయి. ఆయా వెబ్సైట్లలో ఇన్ఫర్మేషన్ అందుబాటులో ఉంటుంది అని అంటే అందులో పనిచేస్తున్నటువంటి జిల్లాలో పనిచేస్తున్నటువంటి న్యాయాధికారులు ఏంటి, జడ్జెస్ ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఎప్పటి నుంచి పనిచేస్తున్నారు, ఆ జిల్లా కోర్టు ఇచ్చినటువంటి సర్క్యులర్లు ఏంటి, అలాగే ఏ పోలీస్ స్టేషన్లు ఆ జిల్లా కోర్టు పరిధిలో ఉన్నాయి, అదే కాకుండా ఆ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కేసులు ఎన్ని, ఆ కేసుల యొక్క పరిస్థితి ఏంటి, ఆ కేసుల్లో తీర్మానమైనటువంటి కేసుల్లో ఇచ్చినటువంటి కోర్టు తీర్పులు ఎలాంటివి అనే విషయాలన్నిటినీ మనం జిల్లా కోర్టు వెబ్సైట్ లో చూసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఆ న్యాయస్థానాల సముదాయం ఎక్కడున్నది, దాన్ని ఎలా మనం రీచ్ అవ్వచ్చు అనే దానికి కూడాను ఇందులోనే మనకి అవకాశం కల్పించబడింది. చూడండి, మనం వెబ్సైట్ ను ఒకసారి చూసినట్లయితే జడ్జెస్ అనే ఆప్షన్ లో ఏ జడ్జెస్ ఈ జిల్లాలో పనిచేస్తున్నారు అనేటువంటి విషయం మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది. అందులో మన అనంతపురంలో ఎంతమంది జిల్లా జడ్జీలు ఉన్నారు, జిల్లా జడ్జీలు ఎప్పటి నుంచి పనిచేస్తున్నారు, సీనియర్ సివిల్ జడ్జెస్ ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి పనిచేస్తున్నారు, అలాగే జూనియర్ సివిల్ జడ్జెస్ ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి పనిచేస్తున్నారు అనే సమాచారం మొత్తం మనకి ఈ జిల్లా కోర్టు వెబ్సైట్ లో, అనంతపురం జిల్లా కోర్టు వెబ్సైట్ లో మనకి అందుబాటులో ఉన్నది. అంతేకాకుండా మనకి ఇక్కడ జిల్లా కోర్టు వారు ఇచ్చినటువంటి సర్క్యులర్లు ఏమైనా ఉన్నాయా, నోటిఫికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేటువంటి సమాచారం కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఉదాహరణకి నోటిఫికేషన్స్ మనం చూసుకున్నామంటే ఏ నోటిఫికేషన్స్ ఇచ్చారనేటువంటి సమాచారం మనకి ఇందులో కనబడుతూ ఉంటుంది. చూడండి, డిఎల్ఎస్ఏ వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్, ఈ కోర్టు న్యూస్ లెటరు, ఇలా సర్క్యులర్లన్నీ ఇందులో మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి. ఇదే కాకుండా మనకి బార్ అసోసియేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆ బార్ అసోసియేషన్స్ యొక్క కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్, పోలీస్ స్టేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆయా పోలీస్ స్టేషన్ కి సంబంధించి ఏ కోర్టులోకి ఆ పోలీస్ స్టేషన్ జ్యూరిస్డిక్షన్ వస్తుంది అనే సమాచారం కూడా అందులో ఉంది. మనకి ఇంతే కాకుండా చూడండి, ఇక్కడ కేస్ స్టేటస్ గురించి తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ఉన్నది. ఈ కేస్ స్టేటస్ ని మనం ఏ విధంగా తెలుసుకోవచ్చు అని అంటే కేసు నెంబర్ని ఆధారంగా చేసుకుని కానీ, ఎఫ్ఐఆర్ నెంబర్ని ఆధారంగా చేసుకుని కానీ, పార్టీ పేరుతో కానీ, లేకుంటే న్యాయవాది యొక్క పేరుతో కానీ, అలా కాకుంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి కేసు యొక్క కోడ్ ద్వారా కానీ, ఇదే కాకుండా చట్టానికి లోబడి అంటే ఐపీసీ 324 కింద ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ఐ యాక్ట్ కింద ఎన్ని ఉన్నాయి అని కానీ. స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు సార్, స్క్రీన్ కొంచెం జరపండి. కిరణ్ సార్ రైట్, ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్? audible sir, but the entire screen is not visible sir. It is Okay. Now it is okay. సో ఇన్ని రకాలైనటువంటి అవకాశాలు మనకి కనబడతాయి. చూడండి, కేస్ స్టేటస్, కోర్ట్ ఆర్డర్స్, కాజ్ లిస్ట్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ ఇన్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ వెబ్సైట్. ఇవి మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కేస్ మేనేజ్మెంట్. అందుకనే మనం వీటిని తెలుసుకుంటే మనకి మన పైన, మన గుమస్తాల పైన భారం తగ్గుతుంది. ప్రతి ఒక్క విషయానికి మనం కోర్టుకు వెళ్లే అవసరం లేకుండా, అలాగే కోర్టు సిబ్బంది పైన కూడా భారం తగ్గించిన వాళ్ళం అవుతాం. సో దిస్ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రానిక్ టూల్ అవైలబుల్ త్రూ వెబ్సైట్ ఫర్ ఆల్ ది ల్యాండ్ అడ్వకేట్స్ ఫర్ దేర్ డే టు డే యూటిలైజేషన్. సో డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు వెబ్సైట్ లో మనం ఇంతవరకు ఏమేమి చూసామో అవన్నీ ఇందులో కనబడుతున్నాయి. చూడండి, ఇందులో మనకి ఏ జడ్జెస్ అనంతపురంలో పనిచేస్తారు, సర్క్యులర్లు ఏమి ఇచ్చారు అనే విషయం, అలాగే మనకి కేస్ స్టేటస్ ని, కేస్ నెంబర్ ని బేస్ చేసుకుని ఏమేమి చూడొచ్చు, కోర్టు ఆర్డర్లు ఎలా మనం వెరిఫై చేయొచ్చు. చూడండి, ఇందులో కనబడుతూ ఉంటాయి.
కేసు నెంబరు, కోర్టు నెంబరు, పార్టీ నేము, ఆర్డర్ డేట్ బేస్ చేసుకుని చూడొచ్చు. ఇంతే కాకుండా కాల్ లిస్ట్ చూసుకోవచ్చు. ఆ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని కోర్టుల కాల్ లిస్టులు చూసుకోవచ్చు సార్. దెర్ ఇస్ నో లిమిటేషన్. యూ కెన్ సీ ఎనీ కోర్ట్స్ కాల్ లిస్ట్ ఆఫ్ దట్ డిస్ట్రిక్ట్. చూడండి, అలాగే డైలీ కాల్ లిస్ట్ అంటే అదే సార్. దాని తర్వాత మనం జడ్జిమెంట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం గురించి కూడా చూసుకున్నాం. ఏ కోర్టులు ఏ రోజున ఏ కేసును డిస్మిస్ చేశాయి, ఆ తీర్పు కాపీని మనం చదువుకునే అవకాశం ఉంటుంది. గ్రీన్ రంగులో ఉన్న దానిని మనం క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకు జడ్జిమెంట్ డౌన్లోడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సార్. దిస్ ఈస్ ఇన్ బ్రీఫ్ అబౌట్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ వెబ్సైట్. బికాస్ ఆఫ్ టైమ్ షార్టేజ్ వీఆర్ స్కిపింగ్. సో దిస్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ వెబ్సైట్ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ electronic case management. The third is e-court services application. మనకి మొబైల్ ద్వారా సర్వీసెస్ వస్తుంది, అలాగే SMS ద్వారా సర్వీస్ వస్తుంది. QR కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లభిస్తుంది. దీస్ ఆర్ ది టూల్స్ ఆఫ్ కేసెస్. వెబ్ బేస్డ్ సర్వీస్ ఒకటి. మనకి మొబైల్ బేస్డ్ సర్వీస్ కావాలి అంటే సార్ నిన్న కమలాకర్ సార్ అందరికీ కమ్యూనికేట్ చేశారు. ఈ కోర్స్ అప్లికేషన్ గూగుల్ యాప్ నుంచి కానీ ఉమాంగ్ యాప్ నుంచి కానీ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అని. సో దట్ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది మోడ్ ఆఫ్ డౌన్లోడింగ్ ఈ కోర్స్ అప్లికేషన్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ వెబ్సైట్. మీకు ఒకసారి వెబ్సైట్ చూపిస్తాను చూడండి. దిస్ ఈస్ ఈ-కోర్ట్ సర్వీసెస్ వెబ్సైట్. ఈ ఈ-కోర్ట్ సర్వీసెస్ వెబ్సైట్ లో ఏమేమి విషయాలు ఉన్నాయి, ఆ ఉన్నటువంటి అవకాశాలు, సౌకర్యాలు మన లాయర్ కి అంటే యాజ్ అ లాయర్ మన న్యాయవాద వృత్తికి ఏ విధంగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం. సార్, ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్? Yeah, Vasu. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Please, Thank you. please. చూడండి, మనకి ఇందులో ఏ అవకాశాలు ఉన్నాయనేది మనం ఒకసారి చూసుకుని తర్వాత వెబ్సైట్ ని చూద్దాం. ఈ-కోర్ట్ సర్వీసెస్ 24/7 అంటే 365 రోజుల్లో మీరు ఏ సమయంలో ఈ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినా పని చేస్తుంది, మీకు సర్వీస్ ఇస్తుంది. ఇందులో మనం కేసు నెంబర్ ని బేస్ చేసుకుని కానీ, పార్టీ పేరుని బేస్ చేసుకుని కానీ, సేమ్ ఇంతకు ముందు అలాగే అడ్వకేట్ పేరు నెంబర్ ని కానీ, లేకుంటే CNR నెంబర్ ని బేస్ చేసుకుని మనం సమాచారాన్ని పొందవచ్చు. జడ్జిమెంట్లు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకో. తెలిసిందే, ఆ CNR నెంబర్ అనేది ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఏ CFR నెంబర్. మనం ఒక కేసుని, ఒక అప్లికేషన్ ని, ఒక మెమోని కోర్టులో వేసిన వెంటనే కోర్టు వారు మనకి ఇప్పుడు CFR నెంబర్ ఇస్తున్నారు. ఫిజికల్ మోడ్ లో వేస్తే CFR నెంబర్ వస్తుంది, ఆన్లైన్ మోడ్ లో వేస్తే CNR నెంబర్ వస్తుంది. సో ఈ CNR నెంబర్ గురించి ఆల్రెడీ వివరించి ఉంటారని భావిస్తున్నాను. మనకి ఈ-కోర్ట్ సర్వీసెస్ ఎక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి అంటే దిస్ ఈస్ ది వెబ్సైట్ అడ్రస్ services.ecourts.gov. సో మనం ఇంతకు ముందు ఒకసారి నేను చూపించాను, మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ది వెబ్సైట్ services.ecourts.gov.in. ఇందులో మనకి ఏ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి అనేది మళ్ళీ మనం ఒకసారి బ్రీఫ్ గా చూసుకుని వెబ్సైట్ ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుందాం. చూడండి, మనకి ఇందులో ఏ సర్వీసెస్ ఉంటాయంటే CNR నెంబర్ ని బేస్ చేసుకుని కేస్ స్టేటస్ కానీ, జడ్జిమెంట్ కానీ, ఇన్క్లూడింగ్ అంటే డైలీ CNR నెంబర్ ని బేస్ చేసుకుని అయినా చూడొచ్చు, లేకుంటే QR స్కాన్ చేసుకుని అయినా చూసుకోవచ్చు. పార్టీ పేరు ద్వారా, లాయర్ గారి పేరు ద్వారా, కేసు నెంబర్ ద్వారా ఏ రకంగానైనా మనం చూసుకోవచ్చు. ఇందులో మనకు లభించేటువంటి సౌకర్యాలు ఏంటంటే కేసు యొక్క స్టేటస్ ఏంటి, ఆపోజిట్ పార్టీ ఎవరు, ఆపోజిట్ పార్టీకి లాయర్ ఎవరు, వాయిదా తారీఖు ఎప్పుడుకున్నది, ఏ జడ్జి గారి ముందు ఉన్నది, ఏ కోర్టులో ఉన్నది, ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నది, నెక్స్ట్ ఏ పర్పస్ కోసం లిస్ట్ చేయబడి ఉన్నది, ఇలాంటి అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం మనకి ఈ-కోర్ట్ సర్వీసెస్ ద్వారా దొరుకుతుంది సార్. చూడండి, మనం అలాగే ఇదంతా పార్టీ పేరు ద్వారా వెరిఫై చేయటం, ఇది ఫైల్ నెంబర్ ని బేస్ చేసుకుని చూసుకోవటం, ఇది
కేసు స్టేటస్ ని కేసు నెంబర్ ద్వారా చూడటం, ఇది న్యాయవాదితో చూడటం, ఇక్కడ FIR ని బేస్ చేసుకొని చూడటం, ఇక్కడ నెక్స్ట్ కేసు యొక్క రకం మనం అనుకున్నాం కదా, మనీ సూటా, టైటిల్ సూటా, NI యాక్ట్ కేసా, ఈ రకంగా కేసు టైప్ ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ ఒక రకం అయితే ఇది మనకు ఒక గొప్ప అవకాశం. చూడండి, కేవైట్ సెర్చ్. మనం ఏదైనా కేసు వేయాలనుకున్నప్పుడు మనకు ఆపోజిట్ గా ఏమైనా ఆల్రెడీ కేవైట్ ఏమైనా ఉన్నదా లేదా అని మనం మామూలుగా సివిల్ ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళకి ఒక అవగాహన ఉంటుంది. మనం సెర్చ్ చేస్తాం, కేవైట్ రిజిస్టర్ తీసుకుని వెరిఫై చేసుకుంటాం. కోర్టుకు వెళ్ళి కేవైట్ రిజిస్టర్ కోసం కాసుకుని రిజిస్టర్ తీసుకుని వెరిఫై చేసుకునే అవసరం లేకుండా కేవైట్ ఉన్నదా లేదా అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ కేవైట్ సెర్చ్ ద్వారా చూసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ electronic case management tools available for advocate fraternity. Please utilize it and do yourself as well as start the others. So మనం ఒకసారి ఆ వెబ్సైట్ ని చూద్దాం. చూడండి, ఇప్పుడు చెప్పిన విషయాలన్నీ ఉంటాయి సార్. ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? సార్ చూడండి, CNR నెంబర్ ని బేస్ చేసుకుని చూడటం, కేసు స్టేటస్ ని చూడటం, కేసు స్టేటస్ ని ఏ విధంగా వెరిఫై చేసుకోవాలి, జిల్లా కోర్టు ఏ రాష్ట్రం, ఏ జిల్లా, ఏ కోర్టు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వస్తుంది. అలాగే కోర్టు ఆర్డర్లు వెరిఫై చేసుకోవటం, ఏ కోర్టు ఆర్డర్ చూడాలనుకుంటున్నారో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వస్తుంది అనమాట. దాంతో పాటు కాదు లిస్టు వెరిఫై చేసుకోవటం, కేవైట్ సెర్చ్ చేసుకోవటం, ఫైనల్ గా లొకేషన్. మనం పెనుగొండ కోర్టు ఎక్కడున్నది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి పైన పెనుగొండ సెలెక్ట్ చేసుకొని చూడండి, ఇక్కడ జిల్లా, రాష్ట్రం, జిల్లా, కోర్టు కాంప్లెక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని లొకేషన్ అని కొట్టంగానే పెనుగొండ కోర్టు ఎక్కడ ఉన్నది, ఉరవకొండ కోర్టు ఎక్కడ ఉన్నది, తాడిపత్రి కోర్టు ఎక్కడ ఉన్నది, రూట్ మ్యాప్ తో సహా వస్తుంది సార్. టైం తక్కువ ఉన్నది కాబట్టి మేము available in the e-court services website. This is another electronic case management tool. And then I am moving into another one. Another one is National Judicial Data Grid. This is called NJDG అంటారు, నేషనల్ జుడిషియల్ డేటా గ్రిడ్. ఇది ప్రధానంగా దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈ NJDG యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే జవాబుదారితనం, కోర్టులలో కూడా జవాబుదారితనం పెంచాలనే ఉద్దేశంతో సమాచారాన్ని ప్రజలకు సవివరంగా వివరించాలనేటువంటి ఆశయంతో ఈ కోర్టు సుప్రీంకోర్టు ఈ కమిటీ వాళ్ళు ఈ డేటా గ్రిడ్ ని తయారు చేశారు. ఇందులో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువగా లభిస్తుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి అవైలబుల్, మనకి అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇప్పుడున్నటువంటి స్టేటస్ ప్రకారము 99% NJDG లో ఏ డేటా అయితే ఉందో అదే డేటా ఫిజికల్ కోర్టులో కూడా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ డేటా అవైలబుల్ ఇన్ కోర్ట్. సో ఈ NJDG లో ఏమేమి అందుబాటులో ఉన్నాయి మనం ఒకసారి చూద్దాం. దీన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్ట్ కింద దీన్ని తయారు చేశారు. ఇందులో మెయిన్ గా లభించేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే, మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, జిల్లా వ్యాప్తంగా, మన కోర్టు కాంప్లెక్స్ వ్యాప్తంగా, అలా కాకుండా మన కోర్టుకు సంబంధించి మొత్తం కేసులు ఎన్ని ఉన్నాయి, అందులో పాత కేసులు ఎన్ని, తీర్మానం చేసిన కేసులు ఎన్ని, పెండింగ్ లో ఉన్న కేసుల్లో ఓల్డ్ కేసెస్ ఎన్ని, లాంగ్ పెండింగ్ కేసెస్ ఎన్ని, ఒకే స్టేజ్ లో ఎంతకాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్నాయి, స్టేజ్ వైజ్ పెండెన్సీ, అలాగే డిలేకి కారణాలేంటి, డిలేని రెక్టిఫై చేయడానికి తీసుకున్నటువంటి స్టెప్స్ ఏంటి, ఇలాంటి సమాచారం మొత్తం మనకి ఈ నేషనల్ జ్యుడిషియల్ డేటా గ్రిడ్ వెబ్సైట్ లో లభిస్తుంది సార్. మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే సెలెక్ట్ చేసుకుని ఏ రాష్ట్రం, ఏ జిల్లా, ఏ కాంప్లెక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని చూసుకోవచ్చు. ఈ NJDG ద్వారా మనకి లభించేది ప్రధానంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్? ట్రాన్స్పరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకు ట్రాన్స్పరెన్సీ? జవాబుదారితనం. ఎవరికి జవాబుదారితనం? ప్రజలకి. సమాచారాన్ని పక్కాగా ప్రజలకు చేరవేయాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రధానంగా దీన్ని తయారు చేయడం, ఈ యొక్క వెబ్సైట్ ను రూపొందించడం జరిగింది. మనం ఒకసారి ఆ వెబ్సైట్ ని చూద్దాం. చూడండి, దిస్ ఈజ్ NJDG.
ఇందులో మనకి పెండింగ్ కేసెస్ టోటల్ కంట్రీ వైడ్, స్టేట్ వైడ్, డిస్ట్రిక్ట్ వైడ్ అందుబాటులో ఉంటాయి. మనం చూడొచ్చు, గ్రాఫిక్ మోడ్ లోనూ ఉంటుంది, డేటా మోడ్ లోనూ ఉంటుంది. డిస్పోజ్ చేసినటువంటి కేసెస్, అలాగే అలర్ట్ కేసెస్, information case management. This is an informative website available from Honorable E-Committee Supreme Court for the purpose of giving information. So, with this, as the time is short, I hope that the available information is placed before you. మనకున్నటువంటి ఈ తక్కువ సమయంలో మనం ఆల్రెడీ బియాండ్ షెడ్యూల్ వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ క్లుప్తంగా మీ ముందు ఉంచాం. మీరు ఈ విషయాలన్నీ పరిగణలోకి తీసుకుని పరిశీలనలో చూసి మీరు కూడా ఒకసారి పర్సనల్ గా వెరిఫై చేసుకుని మీరు ట్రైనర్ గా పూర్తిగా ట్రైన్ అయ్యి మీరు మన అడ్వకేట్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ కన్క్లూడెడ్ విత్ ఇన్ మై టైం. థ్యాంక్ యూ. No, it's all right. One can understand. So no issue. Thank you, Vasu. Thank you very much. And I hope all the participants have learned few basic principles about the tools available for the litigant public and advocates and others. మీకు ఏదైనా దీనికి సంబంధించి ఏదైనా 1 or 2 questions ఉంటే వాసు గారిని ఇప్పుడు అడిగే చేయండి, సో దట్ he could clarify them. If you don't have any other queries, and I go further. Any queries? No queries, sir. Okay, no queries. Then we go further into the other aspects. వారు వాసుదేవన్ గారు ఇంతదాకా చెప్తూ వస్తున్నప్పుడు వాసుదేవన్ గారు చెప్తున్నప్పుడు ఈ కోర్ట్ సర్వీసెస్ అని చెప్పి చెప్తూ వచ్చారు. ఈ కోర్ట్ సర్వీసెస్ అనేటువంటిది డెస్క్టాప్ వ్యూస్ చూపించారు. వారు డెస్క్టాప్ లో ఏ విధంగా ఉంది, డెస్క్టాప్ లో ఏ విధమైనటువంటి సమాచారాన్ని చూడొచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తూ వచ్చేసారు. ఈ కోర్ట్ సర్వీసెస్ మొబైల్ యాప్ అన్నటువంటిది ఒక మొబైల్ యాప్ కూడా ఉంది. అది నేను డౌన్లోడ్ చేసుకుని కూడా మీ అందరికీ కూడా చెప్తాను. మీరు వీలైతే కనుక ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసినటువంటి ఒక మొబైల్ యాప్ ని మీ దగ్గర పెట్టుకొని ఇప్పుడు చెప్తూ పోతుంటే వాటిని ఒకసారి మీరు డ్రిల్ డౌన్ చేస్తూ అంటే ఒక్కొక్క ఇష్యూలోకి వెళ్తూ ఉంటే కనుక మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. మీరు ప్రాక్టికల్ కూడా మీకు అవగాహన అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కోర్ట్ సర్వీసెస్ అన్నటువంటిది మొబైల్ యాప్. ఐ హోప్ మీ అందరి దగ్గర కూడా మొబైల్ యాప్ ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను, డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దాన్ని అంతా కూడా మీరు ఒకసారి దాన్ని ఫిజికల్ గా మీరు చూస్తూ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేటువంటి స్లైడ్స్ చూసినట్లయితే మీకు ప్రాక్టికల్ గా కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక ఈ యొక్క మొబైల్ యాప్ అనేటువంటిది మనకి నిన్న చెప్పినట్టుగా ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ లో అయితే కనుక మనకి ప్లే స్టోర్స్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. iOS అయితే కనుక iOS లో కూడా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మనకి iOS లో అన్నటువంటిది అంటే యాపిల్ ఫోన్స్ అన్నటువంటి మనం ఉపయోగించడం చాలా తక్కువ, ఏదో 1 or 2% కంటే ఎక్కువ ఉపయోగించట్లేదు. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర కూడా ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్స్ ఉన్నటువంటి ఫోన్సే ఉన్నాయి. ఆ ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్స్ ఉన్నటువంటి ఫోన్స్ లో ప్లే స్టోర్స్ లోకి వెళ్ళి ఈ కోర్స్ అన్నటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నటువంటి పని మీరు నిర్ణయం చేసింటారని చెప్పేసి అనుకుంటాను. ఫ్యూచర్ లో మీరు అడ్వకేట్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ విషయాలన్నిటికీ మీరు వాళ్ళకి చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఈ కోర్స్ యాప్ అనేటువంటి ఒకటి ఉంటుంది, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి. ఈ కోర్స్ యాప్ వల్ల మనకి ఎటువంటి లబ్ధి చేకూరుతుందని చెప్పేసి ఒకసారి చూద్దాం. ఈ కోర్స్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి పలు రకాలైనటువంటి సేవలు మనకి అందులో కనపడుతూ వస్తాయి. మీరు ఒకసారి ఈ కోర్ట్ యాప్ మీరు చూస్తూ ఉండండి, మీకు ఈజీగా అవగాహన వస్తుంది. ఫస్ట్ మనకి ఈ కోర్స్ యాప్ అన్నటువంటి ఓపెన్ చేస్తూనే మనకి హైకోర్టు సర్వీసెస్ కావాలన్నా లేక డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ సర్వీసెస్ కావాలన్నా అని చెప్పేసి స్క్రీన్ నాట్ షేరింగ్ సార్. రావట్లేదు స్క్రీన్, ప్లీజ్ రావట్లేదు సార్.
ఇప్పుడు వాసు సార్ రావట్లేదు సార్, స్క్రీన్ రావట్లేదు. అయితే మీ తమరిదైతే స్క్రీన్ షేరింగ్ అని చూపిస్తున్నది, బట్ స్క్రీన్ ఈస్ నాట్ షేరింగ్. ఎస్ సార్, తమరు ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు సార్. రావట్లేదు, still రావట్లేదు. సప్లై చేద్దాం, ప్రొసీడ్ అవ్వండి. పీపీటీని సప్లై చేద్దాం. ఒకసారి ట్రై చేస్తాం. Please bear with me few seconds. ఎస్ సార్, నాట్ షేరింగ్ సార్. ఇప్పుడు వాసు ఎస్ సార్, స్టార్ట్ అయింది. బట్ సార్ మిగతా వాళ్ళకి వస్తున్నదా సార్? ఎవరైనా ఒక్కరు కిరణ్ సార్ మాకు వస్తుంది. కనిపిస్తుంది సార్ ఓకే సార్. రైట్ సార్, ప్రొసీడ్ సార్, సార్ ప్రొసీడ్ అవ్వండి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. షేర్ అవుతుంది. అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు స్లైడ్ స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఓకే, స్లైడ్ టాప్ లో ఏముంది చదవండి. చేయాలి అని సార్. పైన ఇంకా టాప్ లో ఈ న్యాయస్థానాలు మొబైల్ సేవలు. వెరీ గుడ్, వండర్ఫుల్. ఓకే, ఎస్ సార్, ప్రొసీడ్ అవ్వండి. ఇది మొబైల్ యాప్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తూ వస్తున్నాము. ఇంత క్రితం వాసుదేవన్ గారు చెప్పినప్పుడు డెస్క్టాప్ గురించి చెప్తూ వచ్చేసరికి ఇదంతా మొబైల్ యాప్. మనకి ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ మీద ప్లే స్టోర్స్ నుంచి ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నటువంటి ఈ స్క్రీన్ మనకి చెప్తూ వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని మనకు కనపడేటువంటిది మనకి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ నుంచి సేవలు కావాలా, హైకోర్టు సేవలు కావాలని అడుగుతుంది. మనం న్యాచురల్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ సేవలు కావాలని చెప్పేసి మనం కోరుకుంటాము. డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ సేవలు కావాలని కోరుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఫర్దర్ మనకి ఈ విధమైనటువంటి స్క్రీన్ కనపడుతుంది. మనకి లెఫ్ట్ టాప్ లో మీరు కనుక ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రస్తుతం దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా చూడొచ్చు. మీరు లెఫ్ట్ టాప్ లో మనకి 3 నామాలు కనపడుతున్నాయి. ఆ 3 నామాలు కనుక టచ్ చేస్తే మనకి అందులో మళ్ళీ సో మెనీ కాలమ్స్ ఉంటాయి, సో మెనీ కాంపోనెంట్స్ మనకు కనపడుతుంటుంది. హోమ్ అని, అబౌట్ అస్ అని చెప్పేసి, సిఎన్ఆర్ అని, కేసు స్టేటస్ అని, కాజ్ లిస్ట్ అని, మై కేసెస్ అని, ఇంపోర్టు, ఎక్స్పోర్టు, కన్ఫిగరు, కోర్టు కాంప్లెక్స్ లొకేటరు, ఈపే, ఎన్జిడిజి, ఈ ఫైలింగ్, ఇండియా కోర్టు, ఫార్మ్స్ ఫర్ అడ్వకేట్స్, వర్చువల్ కోర్సు, హెల్ప్, ప్రైవేట్ పాలసీ అన్నటువంటిది ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ మనకు చూడొచ్చు ఉంటుంది. ఇవి గనక ఈ కోర్స్ ని, ఈ యాప్ ని యూజ్ చేయడం కనుక పరిపూర్ణంగా సంపూర్ణంగా కనుక తెలుసుకున్నట్లయితే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ మన ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉన్నట్లే. కోర్టులో ఏం జరుగుతుంది అన్నటువంటిది మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫింగర్ టిప్స్ లో ఉన్నట్టు. ఇంకో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇంకో చాలా ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఏమంటే ఈ యాప్ లో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ రాష్ట్రంలో అయినా సరే, ఏ జిల్లాలో అయినా సరే, ఏ కోర్టు కాంపౌండ్ అయినా సరే, కోర్టులో ఉన్నా సరే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తో మనం తీసుకోవచ్చు. మనం ఈ రోజు మనకు విజయవాడలో, కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ లో విజయవాడ ఉన్నటువంటి కోర్టు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే చూడొచ్చు. అనంతపూర్లో, మడకసిరలో కావాలన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు. అదేవిధంగా మనము మన స్టేట్ నేము ఆంధ్రప్రదేశ్ బదులు జమ్మూ కాశ్మీర్ పెట్టి అక్కడ అనంతనాగ్ డిస్ట్రిక్ట్ అని చెప్పి మనకు అక్కడ సీసీ నెంబర్ కానీ ఎస్సీ నెంబర్ కానీ తెలిస్తే ఆ ఎస్సీ నెంబర్ కనుక ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఆ ఎస్సీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా వచ్చేస్తుంటుంది. సో ఈ మొబైల్ యాప్ అన్నటువంటిది సర్వాంతర్యామి, అడ్వకేట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను అందుకే చెప్తాను, ప్రతి ఒక్క అడ్వకేట్ ఈ యొక్క సర్వీసెస్, ఈ కోర్స్ సర్వీస్ యాప్ అన్నటువంటి డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి చాలా అద్భుతంగా ఇందులో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అప్ టు డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడము జరుగుతూ వస్తుంటుంది. సో క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయడం వల్ల కూడా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. క్యూఆర్ కోడ్ అన్నటువంటిది ఎక్కడ కనపడుతుందంటే మనం ఫస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ అన్నటువంటి వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తూనే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ అన్నటువంటి వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తున్న మనకి స్కాన్ క్యూఆర్ కోడ్ అన్నటువంటిది వస్తుంటుంది. ఈ స్కాన్ క్యూఆర్ కోడ్ అన్నటువంటిది ఒక కోడ్ మనకి కేసు రిజిస్టర్ అయితేనే ఆ క్యూఆర్ కోడ్ అన్నటువంటిది జనరేట్ అవుతూ వస్తుంటుంది. ఆ క్యూఆర్ కోడ్ జనరేట్ అయిన తర్వాత సార్ దాన్ని మనం ఏం చేయాలి, క్యూఆర్ కోడ్ మనం ఏ విధంగా స్కాన్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి మనకి చాలా మంది డౌట్ పడుతూ ఉంటారు. దాన్ని నేనేం చెప్తానంటే ఆ క్యూఆర్ కోడ్ ని తీసుకొని అదింతా పేపర్ని కట్ చేసుకొని మన కేసు ఏ కేసు అయితే ఉందో ఆ కేసు బండిల్ మీద పేస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఆ పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క క్యూఆర్ కోడ్ ని ప్రతిసారి మనము డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా నొక్కాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ డీటెయిల్స్ నొక్కామంటే ఆ స్టేట్ నేము, డిస్ట్రిక్ట్ నేము, కోర్టు నేము, పార్టీ నేము, నెంబరు అన్ని ఫీడ్ చేయాల్సి వస్తుంది.
అవన్నీ ఫీడ్ చేసిన అవసరం లేకుండా ఈ యొక్క క్యూఆర్ కోడ్ ప్రతి ఒక్క కేసుకి యూనిక్ ఈ క్యూఆర్ కోడ్ అన్నటువంటిది. ఆ క్యూఆర్ కోడ్ లేకుండా కేసు ప్రస్తుతానికి రిజిస్టర్ కాదు. క్యూఆర్ కోడ్ తోనే కేసు రిజిస్టర్ అయిందంటే దానికి ఖచ్చితంగా ఒక క్యూఆర్ కోడ్ అన్నటువంటిది జనరేట్ అవుతూ వస్తుంటుంది. ఆ క్యూఆర్ కోడ్ లేదంటే మాత్రము ఆ కేసు రిజిస్టర్ కానట్లే. రిజిస్టర్ అయిందంటే ఖచ్చితంగా క్యూఆర్ కోడ్ వస్తుంటుంది. ఆ క్యూఆర్ కోడ్ ఉందంటే మాత్రం క్యూఆర్ కోడ్ కనుక తీసుకొని మన పేపర్ కనుక కట్ చేసుకొని ఆ ఫైల్ మీద పేస్ట్ చేసినట్లయితే ప్రతిసారి మనం స్కాన్ చేస్తే చాలు ఆ క్యూఆర్ కోడ్ ని ఆ కేసు యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిపోతుంటుంది. క్యూఆర్ అంటే క్విక్ రెస్పాన్స్ అన్నటువంటిది మీనింగ్. ఆ క్యూఆర్ మనం పూర్తిగా డీటెయిల్స్ అని కొట్టకుండా జస్ట్ సింపుల్ క్యూఆర్ కోడ్ కనుక మనం స్కాన్ చేస్తే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకి వచ్చేస్తుంటారు అన్నట్టు. ఇక సిఎన్ఆర్ నెంబర్ ఉన్నటువంటిది ఇంతకుముందు మనకు వాసుదేవన్ గారు చెప్తున్నట్లు మనకి రైల్ రిజర్వేషన్ చేసుకుంటే టికెట్ల మీద పిఎన్ఆర్ నెంబర్ ఎలా వస్తుందో ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత ఇనిషియల్ గా సిఎన్ఆర్ నెంబర్ అన్నటువంటిది జనరేట్ అయిపోతూ వస్తుంది. సిఎన్ఆర్ అంటే కేస్ నెంబర్ రికార్డ్ అన్నటువంటిది, సిఎన్ఆర్ అంటే కేస్ నెంబర్ రికార్డ్. ఇనిషియల్ గా కోర్టులో ఫైల్ చేస్తేనే ప్రతి ఒక్క కోర్టులో ప్రతి ఒక్క పిటిషన్ కి సిఎఫ్ నెంబర్ ఇస్తారు, కోర్టు ఫీ రిజిస్టర్ నెంబర్ అని చెప్పేసి. ఆ నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తూ పోతారు. దాన్ని సీరియల్ నెంబర్ ఇవ్వరా, సీసీ నెంబర్ ఇవ్వరా, ఎస్సీ నెంబర్ ఇవ్వరా, ఎంసీనా, డీవీసీనా అన్నటువంటి నెంబర్లు సిఎస్ తర్వాత నెంబర్లు వస్తున్నాయి. ఆ నెంబర్ కాకముందుకే ఆ సీసీ నెంబర్ కానీ డీవీసీ కానీ నెంబర్ కాకముందే చాలా ప్రొసీడింగ్స్ జరుగుతుంటాయి కేసులో. జడ్జి గారు అనుమానం వస్తుంది, యాక్చువల్లీ ఈ నెంబర్ ఇవ్వాలన్నా, దీంట్లో ఏదైనా ఆర్డర్స్ పాస్ చేయాలన్నా నెంబర్ ఇవ్వక ముందుకే అన్నటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆ కేసును ఏ విధంగా రెఫర్ చేస్తారంటే సిఎఫ్ఆర్ నెంబర్తోనే రెఫర్ చేస్తారు. సో పాతకాలంలో అయితే సిఎఫ్ఆర్ నెంబర్ అంటే కోర్టులో ఫిజికల్ గా రిజిస్టర్ చేస్తే నెంబర్ ఇస్తూ వస్తున్నారు. అలా కాకుండా మీరు వేసినటువంటి కేసు రిజిస్టర్ అయిందంటే ఖచ్చితంగా దానికి బై డిఫాల్ట్ సిఎన్ఆర్ నెంబర్ అన్నటువంటిది వస్తూ ఉంటుంది. ఆ సిఎన్ఆర్ నెంబర్ అన్నటువంటిది జనరేట్ అయిందంటే మీరు ఆ కేసు ఫైల్ మీద రాసుకోండి. కేసు నెంబర్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే సీసీ కానీ ఎస్సీ నెంబర్ అయిన తర్వాత క్యూఆర్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ క్యూఆర్ కోడ్ స్లిప్ ని కట్ చేసుకుని మీ కేసు ఫైల్ మీద వెనకలు కానీ ముందు కానీ పేస్ట్ చేసి పెట్టేసుకోండి. ఈ సిఎన్ఆర్ నెంబర్ ఏంటి, దాన్ని ఏ విధంగా కనిపెట్టాలంటే సిఎన్ఆర్ నెంబర్ అంటుంది 16 అంకెలు ఉన్నటువంటి ఒక సంఖ్య. ఇది ఈ 16 అంకెలు అన్నటువంటిది ఏవి రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఫస్ట్ దానికి సంబంధించినటువంటి మూడు నెంబర్లు, 2 నెంబర్లు ఆ యొక్క రాష్ట్రాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నా చూడండి. స్క్రీన్ షేర్ లో చివరిలో సిఎన్ఆర్ నెంబర్ అని కనపడుతూ ఉంది. ఆ సిఎన్ఆర్ నెంబర్ లో ఫస్ట్ 2 నెంబర్లు కూడా టిఎన్ అన్నటువంటిది ఉంది చూడండి. టిఎన్ అంటే తమిళనాడు అని చెప్పేసి దాని అర్థం. తర్వాత T1116 అన్నటువంటిది కనపడుతూ వస్తుంది. దాన్ని ఆ జిల్లా కోడ్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేటువంటి నెంబరు ఆ యొక్క సీసీ నెంబరా, డివిసి నెంబరా, ఓఎస్ నెంబర్ అన్నటువంటిది నెంబర్ చూపిస్తుంటుంది. తర్వాత 2017 అన్నటువంటిది ఉంది చూడండి. 2017 అంటే అది సంవత్సరంకి. ఇప్పుడు మనము ఫైలింగ్ నెంబర్ కేస్ టైప్ చూడండి, అందులో కేస్ డీటెయిల్స్ కేస్ టైప్ చూస్తే ఓఎస్ 50/2017, ఫైలింగ్ డేట్ 2009 అన్నట్టు కనపడుతుంటుంది. ఇప్పుడు వెనకల నుంచి వద్దాం చూడండి. 2017 అంటే సంవత్సరం పేరు, 90 అంటే 1915 అది. ఓకే, 90 అన్నటువంటిది. 90 అంటే కేసు యొక్క టైప్ కు సంబంధించినటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ దానికి ఉన్నటువంటి నంబర్ అది. సో ఆ యొక్క కేసు నంబరు, తర్వాత దాని ముందు ఉన్నటువంటిది కోర్టు కోడ్ ఉంటుంది, దాని ముందు స్టేట్ కోడ్ ఉంటుంది, దాని ముందు స్టేట్ కోడ్ ఉంటుంది, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు ఉంటుంది, కోర్టు కోడ్ ఉంటుంది, ఆ సూట్ లేదా ఆ కేసు సంబంధించినటువంటి కోడ్ ఉంటుంది, ఆ సంవత్సరం ఉంటుంది. సో ఆ సిఎన్ఆర్ నెంబర్ ఉందంటే మాత్రము కేసు ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ యొక్క క్యూఆర్ కోడ్ కానీ సిఎన్ఆర్ నెంబర్ ఉన్నటువంటి కోడ్లు కూడా రెండు కూడా ఆ యొక్క కేసులకి సంబంధించిన వివరాలు తెలియజేస్తూ వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ కోర్స్ యాప్ లో, మనకి మొబైల్ యాప్ లో మనకి ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈ కోర్స్ యాప్ లో. ఓకే, ఒకసారి కనుక మనము కేస్ స్టేటస్ అన్నటువంటి చూద్దాం చూడండి. కేస్ స్టేటస్ అన్నటువంటి చూద్దాం. కేస్ స్టేటస్ కనుక చూస్తే కేస్ నంబర్ ద్వారా, లేదంటే ఫైలింగ్ నంబర్ ద్వారా, అడ్వకేట్ ద్వారా, కేస్ టైప్ ద్వారా, పార్టీ పేరు ద్వారా, ఎఫ్ఐఆర్ పేరు ద్వారా, ఆ యొక్క చట్టం లేదంటే యాక్ట్ ద్వారా, ఐపీసీనా లేదంటే ఇంకో స్పెషల్ యాక్ట్ ఉందా వాటి ద్వారా, లేదంటే కేవేట్ ఉంటే కేవేట్ ద్వారా కేవేట్ తెలుసుకోవడం కానీ, లేదంటే ప్రీ ట్రయల్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ట్రయల్ జరగకముందు ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా మనకు ప్రీ ట్రయల్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా క్రిమినల్ కేసులో వస్తుంటాయి.
రిమాండ్ పంపించడము, రిమాండ్ రిపోర్ట్ తీసుకోవడము, బెయిల్ ఆర్డర్ వేయడము, బెయిల్ ఆర్డర్ తీసుకోవడం, బెయిల్ రిలీజ్ ఆర్డర్ తీసుకోవడం అనేటువంటి కూడా ప్రీ ట్రయల్ ఇష్యూస్ కిందకి వస్తాయి. వీటన్నిటి కూడా మనము ఈ యొక్క కేసు స్టేటస్ కింద చూసుకుంటూ రావచ్చు. మనకు ప్రస్తుతానికి అయితే ప్రీ ట్రయల్ అప్లికేషన్స్ అన్నటువంటి కేవేట్ అన్నటువంటి ఫీడ్ చేయట్లేదు. మిగిలినటువంటి అన్ని కాంపోనెంట్స్ కూడా మనకు తెలుస్తున్నాయి, కానీ ప్రీ ట్రయల్ అప్లికేషన్స్ కేవేట్ అన్నట్టు ఫీడ్ చేయట్లేదు. ప్రాబ్లీ ఫ్యూచర్లో మనకు వచ్చేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీడ్ చేయమని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు. తర్వాత అడ్వకేట్స్ పేరు ద్వారా కూడా మనము వాటిని కేసు యొక్క స్టేటస్ ని కనుక్కోవచ్చు. అడ్వకేట్స్ పేరు ద్వారా చాలా రకాలు కూడా తెలుసుకోవచ్చు. అడ్వకేట్ నేమ్ మనము ప్రెస్ చేయొచ్చు, లేకపోతే బార్ కోడ్ ఇచ్చింటారు. అడ్వకేట్స్ కి బార్ లో రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత అతనికి ఒక కోడ్ ఇచ్చింటారు, ఆ కోడ్ ప్రెస్ చేసైనా కూడా చేయొచ్చు. లేదంటే లిస్ట్ ద్వారా కూడా మనము ఆ యొక్క కేసు స్టేటస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. కేస్ స్టేటస్ తర్వాత కేస్ నెంబర్ ద్వారా, ఫైలింగ్ నెంబర్ ద్వారా ఇప్పుడు చెప్పుకుంటూ వచ్చినట్టుగా చెప్తూ వచ్చాను. కేస్ స్టేటస్ లో మీరు ఒక కేస్ నెంబర్ ప్రెస్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సీసీని ప్రెస్ చేయండి. మీకు తెలిసినటువంటి సీసీని ఒకటి ప్రెస్ చేయండి. ఆ సీసీని కనుక ఆ విధంగా మనము తెలిసినటువంటి నెంబర్ మనం చేసినట్లయితే మనకి ఆ కేసు హిస్టరీ అంతా కూడా తెలిసిపోతుంది. ఆ కేసు హిస్టరీ ఎప్పుడు ఫైల్ చేశారు, ఎప్పుడు ఫస్ట్ హియరింగ్ వచ్చింది, అది కేసు డిస్పోజల్ అయిందా, పెండింగ్ లో ఉందా, లేదంటే ఆ కేసు యొక్క ఆర్డర్ కనుక అప్లోడ్ చేస్తుంటే కనుక ఆర్డర్ మనకి తెలిసి వస్తుంటుంది. సో ఈ విధంగా మనం కేసు హిస్టరీ అంతా కూడా తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత మనకి కాజ్ లిస్ట్ అన్నటువంటి పక్కన ఒకటి కనపడుతూ ఉంటుంది. కాజ్ లిస్టు, ఆ డి యొక్క కాజ్ లిస్ట్ లో తెలుసుకొని మన కేసులు ఏమేమి ఉన్నాయన్నటువంటిది మనకి సమాచారం పొందవచ్చు. అదేదో మై కేసెస్ అన్నటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది. ఈ మై కేసెస్ అన్నటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి. ఈ మై కేసెస్ అన్నటువంటిది మనకు ఒక అడ్వకేట్ దాదాపు ఒక 10 కేసులు, 20 కేసులు, 30 కేసులు ప్రతిరోజు ఉండొచ్చు. ఆ మై కేసెస్ అన్నటువంటి కాంపోనెంట్ లో తనకు సంబంధించినటువంటి కేసులు అన్ని కూడా మై కేసులో కనుక పెట్టుకున్నట్లయితే అతను ఇంకా సిఎన్ఆర్ కానీ, కేస్ స్టేటస్ కానీ, కాజ్ లిస్ట్ కానీ ఇవన్నీ సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ గా మై కేసెస్కి వెళ్ళినారంటే తనకు సంబంధించినటువంటి డేట్ ఉన్నటువంటి ఆ కేసులు మాత్రమే తనకు కనపడుతుంది. అవి ఏ డేట్లు వేశారు, ఏం చేశారు అని చెప్పేసి తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, మై కేసెస్ అన్నటువంటి దాంట్లో 4 కేసులు ఉన్నాయి. ఆ 4 కేసుల యొక్క స్టేటస్ ని అతను దాన్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఏ డేట్ లో పడ్డాయి, ఏ మీట్ లో పడ్డాయి అన్నటువంటి ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ రిఫ్రెష్ బటన్ అన్నటువంటిది మనకి యారో మార్కులు కనపడుతున్నాయి. ఆ రిఫ్రెష్ బటన్ చేసినట్లయితే మనకి అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అంటే ప్రతిరోజు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు కేసులన్నింటి కూడా. మనకి ఆ రిఫ్రెష్ చేస్తే కనుక అప్డేట్ చేసినట్లు అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ అన్నటువంటిది ఒక ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ మనకు ఒకటి కనపడుతుంది. ఆ ఇంపోర్టెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ అన్నటువంటిది మనకు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ అన్నటువంటిది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే, ఒకసారి మనము సెల్ ఫోన్లు మారుస్తూ ఉంటాం. మన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఈ యొక్క మన కేసులు అన్నటువంటిది కూడా మనము ఒక మై కేసెస్ దాంట్లో కాంపోనెంట్స్ పెట్టుకొని ఉంటాము. ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనకు అందులో ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటాం. సెల్ ఫోన్ సిమ్ మారుస్తుంటాం, లేదంటే సెల్ ఫోన్ మార్చేస్తుంటాం, పోతుంటుంది. అటువంటి సందర్భంలో పాత సెల్ ఫోన్ లో ఉన్నటువంటి సమాచారం అంతా కూడా అందులోనే ఉండిపోతుంది. అలా కాకుండా మనం ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే కనుక ఈ సమాచారం అంతా ఇంపోర్ట్ చేస్తే, మనకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తే గూగుల్ డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంటుంది. తర్వాత మనం కొత్త సెల్ ఫోన్ తీసుకుని అందులో సిమ్ కార్డ్ వేసుకొని ఈ కోడ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అన్ని ఫీడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఇంపోర్ట్ అని చేసినట్లయితే, ఫస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి డేటానంతా కూడా. తర్వాత కొత్త సెల్ ఫోన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంపోర్ట్ డేటా అని కొట్టినట్లయితే ఆ గూగుల్ డ్రైవ్ లోంచి ఈ కేసులకు సంబంధించినటువంటి డేటా అంతా కూడా ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంటుంది. అంటే సెల్ ఫోన్లు మార్చినా, సిమ్లు మార్చినా మనకు వచ్చేటువంటి నష్టం ఏమి లేదు. ఈ యొక్క ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ అన్నటువంటి ఈ యొక్క బటన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మన యొక్క సమాచారాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడము, లేదా సమాచారాన్ని ఇంపోర్ట్ చేయడం అనేది కూడా మనము చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఇందులో ఏమంటే కోర్ట్ కాంప్లెక్స్ లొకేటర్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది. మనకి చాలా సందర్భాల్లో వేరే ఊరికి పోతే కోర్టు ఎక్కడ ఉందని చెప్పి ఆటో వాళ్ళను, డ్రైవర్లను, వాళ్ళని పట్టుకుని పోవడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది.
గూగుల్ మ్యాప్స్ లో కొడితే కూడా గూగుల్ మ్యాప్స్ లో మొత్తం చూపిస్తుంటుంది కానీ కోర్టు లొకేషన్ చెప్పదు అది. కానీ ఇక కోర్టు కాంప్లెక్స్ లొకేటర్ ఉన్నటువంటి దాని ద్వారా అది నొక్కినట్లయితే మనం ఏ కొత్త ఊరికి పోయినా కోర్టు కాంప్లెక్స్ ఎక్కడ ఉందో అది జీపీఎస్ ఉపయోగించి చెప్పేస్తూ ఉంటుంది. సో లిటిగన్ పబ్లిక్ కానీ అడ్వకేట్స్ కానీ ఈజీగా ఆ యొక్క కోర్టు కాంప్లెక్స్ చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈపే అన్నటువంటిది ఇంతదాకా చెప్తూ వచ్చాము. ఈపే అన్నటువంటిది కోర్టు సంబంధించినటువంటి ఫీ కానీ ఇతరత్ర ఫీలు కానీ చెల్లించాలంటే కోర్టుకు సంబంధించినటువంటిది ఫైన్లు చెల్లించాలంటే కూడా ఈపే ద్వారా చెల్లించవచ్చు. ఫ్యూచర్ ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసామంటే మీరు ఫిజికల్ పే చేస్తే దానికి ఒక రిసిప్ట్ ఇచ్చి కోర్టు స్టాఫ్ దాన్ని అంతా కూడా చలానా రాసి చలానా తీసుకొని ఎస్టీఓ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎస్టీఓ దానికి ఒక నెంబర్ ఇస్తే డబ్బులు పే చేస్తే ఆ నెంబరు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చలానా ఫామ్ తీసుకొచ్చి కోర్టు రికార్డులో భద్రంగా చేస్తున్నవాళ్ళు. అంటే ఫ్యూచర్లో పే చేశాడని చెప్పడానికి ఆ యొక్క రిసిప్ట్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఆ చలానా ఉంటుంది. కానీ ఈపే ద్వారా ఇమ్మీడియట్ గా చూడండి ఎంత హ్యూమన్ అవర్స్ మనకు కలిసి వస్తున్నాయి ఈపే చేయడం ద్వారా. ఇమ్మీడియట్ గా గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించినటువంటి ఆ కన్సర్న్ హెడ్ కి డైరెక్ట్ అమౌంట్ వెళ్ళిపోతుంటుంది. కోర్టు వరకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, కోర్టు వరకు తీసుకెళ్లి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎస్టీఓ దగ్గర తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ యొక్క ప్రాసెస్ కూడా బైపాస్ చేస్తూ డైరెక్ట్ గా ఆ కన్సర్న్ అకౌంట్ హెడ్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంటుంది. కోర్టు వారు ఎవ్రీ మంత్ ఆ యొక్క స్టేట్మెంట్ తెప్పించుకొని మీరు పే చేశారు లేదన్నటువంటి ఒకసారి టాలీ చేసుకుంటారు. సో ఈ విధంగా ఈపే అన్నటువంటిది ఉంటుంది. నేషనల్ జ్యుడిషియల్ డేటా గ్రిడ్ అన్నటువంటి ఇంకో కాంపోనెంట్. ఆ కాంపోనెంట్ ద్వారా డేటా ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని కేసులు పెండింగ్ ఉన్నాయి, ఎన్ని డిస్పోజ్ అయినాయి, ఎన్ని బిడబ్ల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని లాంగ్ పెండింగ్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కొత్త కేసులు వేశారు, ఏ కాంపోనెంట్ కింద అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ కింద డీవీసీ కింద వేశారు, ఎంసీల కింద వేశారు అన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎన్జేడీజీ అన్నటువంటి దాంట్లో కూడా మన యొక్క కేసు స్టేటస్ తెలుసుకోవచ్చు, మన కేసు స్టేటస్ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ ఫైలింగ్ అన్నటువంటిది మనము చూస్తాం. ఈ కరోనా కాలంలో ఈ ఫైలింగ్ అన్నటువంటిది చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంది, చాలా ఉపయోగపడింది కూడా మనందరికి కూడా. ఈ ఫైలింగ్ ఎలా చేయాలి అన్నటువంటి కాంపోనెంట్ కూడా మనకు చూపిస్తుంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మొబైల్ యాప్ లో ఫోన్ లో చూసినట్లయితే ఆ 3 నామాల గుర్తు అని చెప్పాం కదా, ఆ 3 నామాల గుర్తు కనుక టచ్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా కాంపోనెంట్స్ మనకి. సో ఇండియా కోడ్ అన్నటువంటిది ఒకటి ఉంది, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఆ ఇండియా కోడ్ ఒకసారి ప్రెస్ చేసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ అన్నటువంటిది మనకు కనపడుతున్నాయి. అంటే ఇండియా మనకి ఏ చట్టాలు మనకు అవసరమైతే ఆ యొక్క సంబంధించినటువంటి యాక్ట్ ని మనము డౌన్లోడ్ చేయడము, యాక్ట్ ని చూడడం కానీ చేసుకోవచ్చు. అది ఆ విధంగా కూడా ఇండియా కోడ్ మనకి ఉపయోగపడుతుంది. అఫ్ కోర్స్ గూగుల్ వెళ్ళి సెర్చ్ చేస్తే కూడా కనపడుతుంటుంది, కానీ ఈ యొక్క యాప్ ఉపయోగించి కూడా ఆ యొక్క చట్టాన్ని మనము తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఫామ్స్ అన్నటువంటి కూడా అడ్వకేట్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి, వకాల్త్ ఫామ్స్ కానీ ఇంకోటి కూడా అన్ని రకాల ఫామ్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి మీరు దాంట్లో చూసినట్లయితే వెరిఫై చేసినట్లయితే ఆ ఫామ్స్ అన్ని కనపడుతున్నాయి. వర్చువల్ కోర్స్ అన్నటువంటిది మనకి ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు. మనకు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కంప్లీట్ వర్చువల్ కోర్స్ అని చెప్పలేము. కేవలము లిమిటెడ్ పర్పస్ కోసం బ్లూ జీన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మనం కోర్సు నడుపుతున్నాము. వర్చువల్ కోర్సులు అన్నటువంటిది పేపర్లెస్ కోర్సు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కరకర్దూమ్ అన్నటువంటి ఢిల్లీ ప్రాంతంలో వర్చువల్ కోర్సు నడుపుతూ ఉన్నారు. దాంట్లో పేపర్లెస్, హ్యూమన్ లెస్ అన్నట్టు జడ్జి గారు ఒకటే ఉంటారు. హ్యూమన్ లెస్ అంటే హ్యూమన్ లేకుండా కాదు, జడ్జి గారు ఒకరే ఉంటారు. వారు లివింగ్ పబ్లిక్ అంతా కూడా ఆన్లైన్ లో దాఖలు చేయడం, ఆన్లైన్ లోనే డాక్యుమెంట్స్ చేయడం, ఆన్లైన్ లోనే ట్రయల్ కండక్ట్ చేయడం, ఆన్లైన్ లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ చెప్పడం, రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫైల్ చేయడం ఉంటుంది. వర్చువల్ కోర్స్ అన్ని కూడా ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఈ యొక్క మొబైల్ యాప్ లో, ఈ సర్వీసెస్ మొబైల్ యాప్ లో మనకి కనపడుతూ ఉన్నాయి. మీరు ఒకసారి కనుక చూసినట్లయితే మొబైల్ యాప్ మనం చూసినట్లయితే ఈ లొకేటర్ అన్నటువంటి కోర్ట్ లొకేటర్ అన్నటువంటి ఇప్పుడు మనకు చూపిస్తుంటుంది. ఆ విధంగా ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం, ఇంపోర్ట్ చేయడం అన్నటువంటి ఒకటి, క్యూఆర్ కోడ్ మనం పేస్ట్ చేయడం, ఫైల్ మీద పేస్ట్ చేయడం ఒకటి. తర్వాత ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా కూడా మనము కేస్ స్టేటస్ మనం తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎస్ఎంఎస్ కు ఉపయోగపడేటువంటి నంబర్లు ఏ విధంగా ఎస్ఎంఎస్ చేయాలనేది ఇందులో చూపించారు. ఈ యొక్క స్లైడ్స్ అన్ని కూడా మీకు సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. ఒకసారి సప్లై చేసిన తర్వాత మీరు జస్ట్ గో త్రూ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఆ ఎస్ఎంఎస్ ఏ నెంబర్ పంపించాలంటే కూడా అందులో మనకి తెలియజేస్తూ వచ్చారు. 9766899899 కామన్ నెంబర్ కనపడుతుంది. ఫస్ట్ 4 డిజిట్స్ మాత్రం 9766 అన్నటువంటి. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ యాప్ అనేటువంటి చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. ఓకే,
Am I visible? ప్లీజ్ విజిబుల్. ఇది చూడండి, ఇది ఒకసారి చూడండి. ఇది మొబైల్ యాప్ అన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మీకు మనకి సిస్టమ్ లో డెస్క్టాపే కనపడుతుంటుంది. మన సిస్టమ్ లో మీకు క్రియేట్ చేయాలంటే డెస్క్టాపే కనపడుతుంటుంది. ఈ మొబైల్ యాప్ అన్నటువంటిది మీరు మొబైల్ ఫిజికల్ గానే తీసుకుని మొబైల్ గా ఫిజికల్ గా చూసినట్లయితే మనకి మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజీగా తీసుకోవచ్చు. మీకు చాలా సమాచారం ఉంది. ఒకసారి దీన్ని మీరు ఆబ్జెక్టివ్ పరంగా చూసుకుంటారండి. ఒక్కో కాంపోనెంట్ కింద ఏమేమి తెలుస్తాయని చెప్పారు. దీనివల్ల నష్టం ఏం లేదు. అది నొక్కితే ఏమవుతుంది, ఇది నొక్కితే ఏమవుతుంది, ఏమైనా సమస్యలు వస్తాయన్నటువంటిది ఏం లేదు. మీరు పూర్వస్థితికి ఎప్పుడైనా రావచ్చు. ఆ మొబైల్ యాప్ లో ఏమి నొక్కినా కానీ పూర్వస్థితికి రావచ్చు మీరు. సో మీరు ఆబ్జెక్టివ్ గా ఒకసారి చూసుకుంటూ వెళ్ళండి, మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఫింగర్ టిప్స్ లో వచ్చేస్తుంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఈ సర్వీసెస్ మొబైల్ యాప్ అన్నటువంటిది. దీనికి సంబంధించి ఏదైనా మీకు ఏమైనా క్వరీస్ ఏమంటే 1 or 2 queries, just 1 or 2 minutes will conclude it. Any queries? హలో చెప్పండి సార్, ఈపీ స్టార్ట్ అయిపోయింది సార్. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏం చూపించడం లేదు సార్. లేదు, ఇంకా రాలేదు. ఈపే స్టార్ట్ కాలేదు ఇంకా. ప్లీజ్ ఈపే స్టార్ట్ కాలేదు. వర్చువల్ కోర్సు స్టార్ట్ కాలేదు ఇంకా చాలా కాంపోనెంట్స్ మనకి కనపడుతున్నటువంటి కాంపోనెంట్స్ స్టార్ట్ కాలేదు. బట్ నార్థన్ డిస్ట్రిక్ట్ లో స్టార్ట్ అయింది, కర్ణాటకలో కొన్ని స్టార్ట్ అయింది, తమిళనాడులో స్టార్ట్ అయిపోయింది, కేరళలో స్టార్ట్ అయినట్లేదు. మన దగ్గర స్టార్ట్ కాలేదు. మన దగ్గర టీచింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే టెక్నికల్ ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి. మనకు వచ్చినటువంటి సమస్య అంతా కూడా బైఫర్కేషన్ సమస్య వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా ఓవర్కమ్ కావడానికి కాస్త టైం పడుతుంది. సో ఇంతకుముందు లేదంటే ఈ కోర్స్ సర్వీసెస్ లో ఆంధ్ర వాసి నెంబర్ 1, ఆంధ్రప్రదేశ్ వాసి పైనీర్. మిగిలిన రాష్ట్రాలకంతా కూడా మనమే పైనీర్ గా ఉండేవాళ్ళం. ఎన్ని విషయాలు మనం మిగతా రాష్ట్రాల్లో చెప్పేవాళ్ళం. సమస్య ఏమొచ్చిందంటే వీటి సమస్యల వల్ల మనము కొన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నాం. కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ని త్వరలోనే అన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. నో ప్రాబ్లం. ప్లీజ్ వాసు, ప్లీజ్ గో హెడ్. If the land advocates consented to skip the tea, we can continue. యాక్చువల్ గా టైం షెడ్యూల్ కరెక్ట్ గా ఉన్నది. మన వాళ్ళ కన్సెంట్ ఇచ్చి టీమ్ స్కిప్ చేద్దామంటే టైం షెడ్యూల్ కరెక్ట్ గా ఉంది, కరెక్ట్ కంప్లీట్ చేసేయచ్చు. I request you sir to take appropriate initiation. Okay, next session we will go to the next session. మన వాళ్ళని సార్, బికాస్ ఆఫ్ టైం షెడ్యూల్ ప్లీజ్ డోంట్ టేక్, అదర్వైజ్ మీరందరూ మా సహోదరులు కాబట్టి వాట్ వై రిక్వెస్ట్ ఈస్ దట్ మనం so we hope that you are all consented to continue. Yes sir. ప్లీజ్ కంటిన్యూ సార్. Yes sir. సో కమలాకర్ సార్ చెప్పింది ఏంటంటే మనం ఇంతకు ముందు విన్నాం, మొబైల్ అప్లికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కర్లో దునియా ముట్టిమే. చేతిలో జ్యుడిషియల్ సామ్రాజ్యాన్ని ఉంచుకోవడమే మొబైల్ ద్వారా. సో యూటిలైజ్ ది మొబైల్ యాప్ ఆపర్చునిటీ అండ్ యూజ్ ది బెస్ట్ facilities available in that mobile app. Thank you very much. I request sir to continue the session. Sir, continue sir, please. Okay. Screen share కనపడుతుందా, వస్తుందా? Yes sir. Screen share. వస్తుంది సార్. ఓకే, ఇది కూడా ఒక పెక్యులర్ ఈ సేవా కేంద్రాస్ అని చెప్పేసి ఎప్పుడన్నా చూసాం మనము. మన దగ్గర జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ సెంటర్ అన్నటువంటి కనపడుతుంది, కానీ ఈ సేవా కేంద్రాస్ అని చెప్పేసి మనకి లేవు, మనం చూడలేదు ఇంకా. ఈ సేవా కేంద్రాస్ అన్నటువంటిది ఏర్పాటు చేస్తూ వచ్చారు. చాలా రాష్ట్రాల్లో ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి. అంటే ప్రజలకి సర్వీసెస్ కోర్టుల ద్వారా ఏ విధమైనటువంటి సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు అన్నటువంటి విషయాలకు వచ్చినట్లయితే చాలా సర్వీసులు ఏర్పాటు చేస్తూ వచ్చారు. వన్ ఆఫ్ ది సర్వీస్ వచ్చేసి ఈ సేవా కేంద్రాలు. ఈ సేవా కేంద్రాలు అన్నటువంటిది ఇప్పుడు మనము గవర్నమెంట్ వారు రన్ చేస్తున్నారు చూడండి, ఈ సేవా కేంద్రాలు అని చెప్పేసి వాటితో ఈక్వలెంట్ గా చూడొచ్చు. ఈ సేవా కేంద్రాలు ఈ సేవ మన కోర్టులో ఉన్నటువంటి ఈ సేవా కేంద్రాలు ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గా ఉండొచ్చు. కాకపోతే గవర్నమెంట్ వారు రన్ చేస్తున్నటువంటి ఈ సేవా కేంద్రాల్లో కేవలం గవర్నమెంట్ వారు సంబంధించిన సర్వీస్ మాత్రమే తెలియజేస్తారు. కానీ కోర్టులు వాళ్ళు నడుపుతున్నటువంటి ఈ యొక్క ఈ సేవా కేంద్రాల్లో కోర్టుకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు మాత్రమే
ఇందులో మనకి తెలుస్తూ వస్తాయి. ఇది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే, ఈ యొక్క ఈ సేవా కేంద్రాల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే వీటిని ప్రజలకి ఈజీగా ఉండేటట్లు. ఇంతకుముందు సమస్య వస్తే అడ్వకేట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడ్వకేట్స్ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క సమస్యలను తెలియపరుచుకొని కోర్టులకు వెళ్ళాలన్నా కోర్టులకు వెళ్ళకూడదా, కోర్టుకు వెళ్తే ఏం చేయాలని తెలుసుకునేవాళ్ళు. కానీ ఈ యొక్క ఈ సేవా కేంద్రాలు వర్చువల్ గా అడ్వకేట్లు పనిచేసినట్టుగా పనిచేస్తూ వస్తాయి. ఒక విషయం అయితే చెప్పదలుచుకున్నాను, ఈ యొక్క ఈ సేవా కేంద్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు. మనము జ్యుడిషియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ సేవా కేంద్రాలు ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు, త్వరలో స్టార్ట్ చేయబోతారు. ఈ యొక్క ఈ సేవా కేంద్రాలు ఉన్నటువంటిది ప్రజలకు, న్యాయస్థానాలకి, అడ్వకేట్లకి ఒక వారధిగా నిలబడుతూ వస్తుంది. ఇది జనరల్ గా ఇవి ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారంటే న్యాయస్థానాల ముఖద్వారం ద్వారా ఏర్పాటు చేస్తూ వస్తారు. వీటిల్లో డిఎల్ఎస్ నుంచి డిఎల్ఎస్ ఉన్నటువంటి న్యాయవాదులు, ఎమ్మెల్యే న్యాయవాదులు వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ యొక్క కేంద్రాల్లో మనకి డైలీ కాజ్ లిస్ట్ అన్నటువంటిది మనకి జనరేట్ అవుతుంటుంది. వాళ్ళు దాంట్లో చూసుకోవచ్చు డైలీ కాజ్ లిస్ట్ వాళ్ళ కేసులు ఎలా ఉన్నాయనేటువంటిది. ఒక అంటే ఈ సేవా కేంద్రాల్లో ఉన్నటువంటి సర్వీస్ లో ఒక సర్వీస్ ఏమంటే డైలీ కాజ్ లిస్ట్ ఉన్నటువంటి కూడా కక్షిదారులు చూసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా వారు కోరుకున్నటువంటి సమాచారాన్ని ఒక డాక్యుమెంట్ రూపంలో వారికి కావాలంటే కూడా వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ కాపీ పొందవచ్చు. న్యాయమూర్తులు ఎక్కడ ఉన్నారు, న్యాయమూర్తి సెలవులు ఉన్నారా, పనిచేస్తున్నారా తెలుసుకోవచ్చు. అంటే ఇట్స్ లైక్ వన్ స్టాప్ సెంటర్ అన్నట్లు. కోర్టులోకి వస్తూనే కోర్టు ముఖద్వారం దగ్గర ఈ యొక్క ఈ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. వీటన్నిటిలో ల్యాండ్ ద్వారా అనుసంధానం చేస్తారు. ఇందులో స్కానర్లు, డిఎల్ఎస్ఏ నుంచి ఎమ్మెల్యేస్ఎల్ నుంచి ఏర్పాటు చేసినటువంటి అడ్వకేట్లు అందరూ కూర్చొని ఉంటారు. వాళ్ళు లిటిగెంట్ పబ్లిక్ వస్తూనే ఏమండి మాకు సమాచారం కావాలంటే వాళ్ళ కేసు ఎప్పుడు ఉంది, కాజ్ లిస్ట్ ఏం కావాలి అన్నటువంటి ప్రింట్అవుట్ తీసి ఇవ్వడము, జడ్జి గారు ఉన్నారా, సెలవులు ఉన్నారా తెలియచేయడము. అంతేకాకుండా కేసు ఫైల్ చేయాలంటే వాళ్ళకి సహాయ సహకారం అందించడం అనేది కూడా వాళ్ళు చేస్తూ వస్తారు. ఇవి మార్నింగ్ 9 o'clock స్టార్ట్ అవుతాయి. జనరల్ కోర్టు 10 o'clock స్టార్ట్ అయితే 1 గంట ముందే ఇవి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇందులో వారికి న్యాచురల్ గా మనకి 3G 4G నెట్వర్క్ ద్వారా కనెక్టివిటీ ఉంటాయి. సో ఇక వాళ్ళ కేసులు ఏ స్థితిలో ఉన్నాయి తెలుసుకోవచ్చు. సర్టిఫికేట్ కాపీస్ పొందడం కూడా అందులోంచి చేయొచ్చు వాళ్ళు. తర్వాత ఈ పేస్ చెల్లింపులు అన్నటువంటి ఈ స్టాంపులు తీసుకోవడం కానీ చెల్లింపులు కానీ కూడా ఈ కేంద్రాల నుంచే చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ స్టాంపులు కావాలన్నా చెల్లింపులు చేయాలన్నా బ్యాంకు పరిగెత్తున్నాం. అడ్వకేట్లు గుమాస్తాల నుంచి బ్యాంక్ వెళ్తున్నారు. అదన్నీ కూడా ఈ సేవా కేంద్రాల ద్వారా చేసుకుంటూ రావచ్చు. ఇంకోసారి చెప్తున్నాను, ఈ యొక్క ఈ సేవా కేంద్రాలు ఇంకా మన ఆంధ్రలో స్టార్ట్ కాలేదు. వేరే రాష్ట్రాల్లో స్టార్ట్ అయినాయి కానీ మన దగ్గర స్టార్ట్ కాలేదు. ఓకే, కక్షిదారుని యొక్క డిజిటల్ సంతకం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే డిజిటల్ సంతకం అంటే ఈ ఫైలింగ్ చేసేటప్పుడు, ఆన్లైన్ ఫైలింగ్ చేసేటప్పుడు సంతకం డిజిటల్ సంతకం కావాల్సి వస్తుంది. కక్షిదారుని సంతకం డిజిటల్ సంతకం. కక్షిదారుని ద్వారా మొబైల్ ఆధారంగా వాడి ఆధార్ నెంబర్ ద్వారా డిజిటల్ సంతకాలు చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, న్యాయమూర్తుల సెలవులు ఉన్నారో తెలుసుకోవచ్చు. ట్రాఫిక్ చలాన్లు కట్టడం. ఇప్పటిదాకా ట్రాఫిక్ చలాన్లన్నీ కూడా ఏం చేస్తూ వస్తున్నారంటే వాళ్ళే పోలీసు వాళ్ళే రిసీవ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు, లేదంటే వాళ్ళ దగ్గర ఈపే కూడా చేసుకోవచ్చు. అటువంటి పద్ధతి ప్రస్తుతం అయితే మన ఆంధ్రలో పోలీసు వాళ్ళే చలాన్ కలెక్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. కానీ వేరే రాష్ట్రాలు ఎలా ఉంటుందంటే పోలీసు వాళ్ళు చలానా కూడా ఫిజికల్ గా ఉండదు, మీకు మొబైల్ ఫోన్కి వస్తుంటుంది. ఈ చలానా వచ్చిన టికెట్ అంటారు దాన్ని. మొబైల్ ఫోన్కి మీరు ఇంత పే చేయండి, మీరు రాంగ్ పార్క్ చేశారని కానీ, లేదంటే రాంగ్ రూట్ లో వెళ్ళారని కానీ, జంప్ అయ్యారు కానీ, లైట్ సిగ్నల్ జంప్ అయ్యారని కానీ, పార్కింగ్ నో పార్కింగ్ జోన్ లో పార్క్ చేశారని చెప్పి మీరు 250 to 300 కట్టండి అని మనకి సెల్ ఫోన్ లోనే ఆ చలాన్లు వస్తున్నాయి. ఆ చలాన్లన్నీ కూడా మనము ఈ యొక్క ఈ కేంద్ర సేవలకు వెళ్ళేసి కట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. లేదంటే వాళ్ళు ట్రాఫిక్ దాంట్లోనే సూచించుతారు, ఫలానా చోటుకి వెళ్ళి మీరు పే చేయండి అని చెప్పేసి. అట్లా పే చేయొచ్చు, లేదంటే ఈ సేవా కేంద్రాలు కూడా వెళ్ళి మీరు పే చేయొచ్చు. ఇవి కియోస్క్ అన్నటువంటిది నెక్స్ట్ చూద్దాం. చూడండి, ఈ సేవా కేంద్రాలు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా గవర్నమెంట్ రన్ చేస్తున్నటువంటి ఈ సేవా కేంద్రాలకి మన కోర్టులలో ఫ్యూచర్ లో భవిష్యత్తులో స్టార్ట్ చేయబోయేటువంటి ఈ సేవా కేంద్రాలకి చాలా తేడా ఉంది. కేవలం ప్రభుత్వ పథకాలు మాత్రమే ఈ సేవా కేంద్రాలు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు రన్ చేస్తాంట్లో ఉంటాయి. మన దగ్గర మాత్రము మన సర్వీసెస్ అన్ని కూడా మన జ్యుడిషియల్ ఈ సేవా కేంద్రాల్లో కనపడుతుంటాయి. ఇంకా కియోస్క్ సేవలు ఉన్నటువంటి దాన్ని చూసినట్లయితే మన కియోస్క్ అన్నటువంటి మన కోర్టు కాంప్లెక్స్ నుండి పెడుతూ వస్తున్నారు. మీరు కియోస్క్ ని చాలా మంది ఉపయోగించుతారు ఇప్పటికే. ఆ కియోస్క్ లో మనకి ఈ సర్వీసెస్ మనకి ఏ విధమైనటువంటి సమాచారం మనకు చూపిస్తుందో ఈ యొక్క కియోస్క్ లో కూడా ఈ సర్వీసెస్ యాప్ లో ఉన్నటువంటి సమాచారం అంతా కూడా ఇందులో చూపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆ కేసు యొక్క స్థితి,
ఏ స్టేజ్ లో అర్జెంట్ అయింది, ఏం చేశారు, ఆ కేసులో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ జరిగింది అన్నటువంటిది కూడా ఈ యొక్క కేసు ద్వారా తీసుకోవచ్చు. కేసులన్నీ కూడా కోర్టు కాంపౌండ్ ఏర్పాటు చేస్తారు. కొన్ని చోట్ల పెద్ద కోర్టు కాంపౌండ్ అయితే ప్రతి కోర్టు ముందు ఒకటే పెట్టారు, ఎంట్రన్స్ లో ఒకటి పెట్టి వచ్చేసారు. సో వీటిని న్యాయస్థాన భవనాల సముదాయం దగ్గర ఏర్పాటు చేస్తూ వచ్చేసారు. సిఎన్ఆర్ నెంబర్ ద్వారా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సిఎన్ఆర్ నెంబర్ ద్వారా కానీ, ఫైలింగ్ నెంబర్ ద్వారా కానీ, రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ద్వారా కానీ, ఎఫ్ఐఆర్ నెంబర్ ద్వారా కానీ, పార్టీ పేరు ద్వారా కానీ, లేదంటే ఆ కోర్టు యొక్క పేరు ద్వారా కానీ కేసు యొక్క డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవచ్చు. సిఎన్ఆర్ అంటే కేసు నెంబర్ రికార్డ్ అని ముందే చెప్తాను. వాటి ద్వారా కూడా మన యొక్క స్టేటస్ తెలుసుకోవచ్చు. వీటన్నిటి కూడా ల్యాండ్ ద్వారా అనుసంధానమై ఉన్నాయి. ఈ యొక్క యంత్రాల సమాచారం పొందవారు గారు సిఎన్ఆర్ నెంబర్ అంటే చెప్తూ వచ్చారు కదా మొదట్లోనే, కేస్ నెంబర్ రిజిస్టర్ అన్నటువంటిది. ఆ కేస్ నెంబర్ రిజిస్టర్ తీసుకుని మన యొక్క కేసు స్టేటస్ తెలుసుకోవచ్చు. మొదటి 2 నెంబర్లు స్టేట్ కి, తర్వాత 2 నెంబర్లు జిల్లాకు, తర్వాత నెంబర్లు ఆ కేసు యొక్క స్టేటస్, కేసు నెంబరు, తర్వాత సంవత్సరం తెలియజేస్తూ వస్తుంది. సిఎన్ఆర్ నెంబర్ లో ఉన్నటువంటి 16 అంకెలు ఉన్నటువంటి సంఖ్యలో ఆ యొక్క సిఎన్ఆర్ నెంబర్ ఆ విధంగా విభజిస్తే మనకి కేసు, మనకి స్టేట్, డిస్ట్రిక్ట్, కోర్టు, కేసు నెంబరు, సంవత్సరము అది తెలియజేస్తూ వస్తుంటుంది. దాన్ని కనుక యూఎస్లో ఉపయోగించుకుని ఫర్దర్ గా మనము డైలీ కాజ్ లిస్ట్ తీసుకోవచ్చు. డైలీ కాజ్ లిస్ట్ తీసుకొని ఆ యొక్క నెంబర్, మనకు కావాల్సిన నెంబర్ కనుక మనం ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఆ నెంబర్ లోంచి ఫర్దర్ ముందుకి వెళ్ళిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ నెంబర్ కనుక నొక్కినట్లయితే ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్ కనపడుతుంది చూడండి, ఆ నెంబర్ కనుక అక్కడ గ్రీన్ లో హైలైట్ అవుతున్న నెంబర్ నొక్కినట్లయితే ఆ కేసు సంబంధించిన హిస్టరీ అంతా కూడా మనకు తెలియజేస్తుంది. ఆ స్టెప్పులు ఎన్ని పడ్డాయి, ఏ స్టేజ్ లో ఏ డేట్స్ పడ్డాయి అనేటువంటి మొత్తం హిస్టరీ అంతా కూడా తెలియజేస్తుంది. ఒకవేళ డిస్పోజల్ అయితే కనుక ఆర్డర్ కాపీ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. ఆర్డర్ కాపీ కానీ లేదంటే ఆ జడ్జ్మెంట్ కాపీ కూడా జనరేట్ అవుతూ వస్తుంటుంది. ఇక కేవేట్ అన్నటువంటిది కేవేట్ వివరాలు తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ కేవేట్ ఫీడ్ చేసేటువంటిది కూడా మన దగ్గర ప్రస్తుతానికి లేదు. యాక్చువల్ కేవేట్ సంబంధించిన వివరాలు కూడా ఫీడ్ చేస్తూ పోవాలి. ప్రీ ట్రయల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఫీడ్ చేయట్లేదు, కేవేట్ అన్నటువంటి ఫీడ్ చేయట్లేదు. ప్రాబ్లీ ఫ్యూచర్ లో మనకి ఇవన్నీ కూడా ఫీడ్ చేయమని చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తాయి. వీటిని కేవేట్ సంబంధించిన వివరాలను ఫీడ్ చేసినట్లయితే ఆ యొక్క స్థితిని కూడా, కేవేట్ స్థితిని కూడా మనము తెలుసుకోవచ్చు. మనం కేవేట్ నెంబర్ తెలిసినట్లయితే ఆ ఎవరు దాఖలు చేశారు, ఎప్పుడు దాఖలు చేశారు, ఏ యొక్క ప్రాపర్టీకి సంబంధించి దాఖలు చేశారు, ఏ కోర్టులో అది పెండింగ్ ఉంది కేవేట్ అన్నటువంటి కూడా మనం తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. న్యాయవాది పేరు మీద కూడా మనము కేవేట్ యొక్క స్థితిగతులను తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత ఆన్లైన్ లో ఏ విధంగా నగదు పత్రాలు పొందాలన్నటువంటిది కూడా ఒకసారి చూద్దాం. ఇది కూడా ప్రస్తుతానికి మనకి అమలులో లేదు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో. ఫ్యూచర్ లో అమలులోకి వస్తుంది. సో ఆన్లైన్ నగదు పత్రాలు పొందాలనుకున్న ఆన్లైన్ లో ఈ యొక్క నకలు పత్రాలు పొందాలనుకున్న వారు అప్లికేషన్ కూడా ఆన్లైన్ లో పంపించాల్సి ఉంటుంది. ఆన్లైన్ లో పంపించిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఈ పేమెంట్ ద్వారా దాని యొక్క ఛార్జెస్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇవి ఈ యొక్క నకలు పత్రాన్ని ఏ విధంగా పొందవచ్చు అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఈ సేవా కేంద్రం నుంచి పొందవచ్చు, లేదంటే వెబ్ పోర్టల్ నుంచి కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే కోర్టు వారు పోస్ట్ ద్వారా కానీ మీకు పంపించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ యొక్క నకలు పత్రాలు పొందాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ అడ్వకేట్ తమ యొక్క పేరు రిజిస్టర్ చేసుకొని ఉండాలి. ఆన్లైన్ లో రిజిస్టర్ చేసుకుని అతనికి ఆన్లైన్ సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అని ఫీడ్ చేస్తేనే అతనికి సంబంధించిన అతను కనుక ఆన్లైన్ లో అప్లోడ్ చేసుకుంటే పత్రాలు పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. దానికి సంబంధించిన అతను బాగా సభ్యత్వ నెంబర్ ఉండాలి, గుర్తింపు కార్డు ఉండాలి, ఫోటోలు ఉండాలి. అవన్నీ ఉంటేనే అతను పొందే అవకాశం ఉంటుంది. 14% కూడా వారు ఈ నకలు పత్రాలు పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. వారు ఇందులో సంబంధించినటువంటి కాలంలన్నీ కూడా ఫిలప్ చేసినట్లయితే దానికి సంబంధించినటువంటి నకలు పత్రాలని పొందవచ్చు. సో ఒకసారి కనుక ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసిన తర్వాత ఆ న్యాయస్థానంలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులు మీరు పెట్టినటువంటి దరఖాస్తులన్నీ కూడా పరిశీలిస్తారు. అవి కనుక కరెక్ట్గా ఉన్నాయంటే అలౌ చేస్తారు, అవి కనుక తప్పు ఉన్నాయంటే తిరస్కరించడం జరుగుతుంది. అంటే ప్రస్తుతం ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉందో రిజెక్ట్ చేశారని చెప్పేసి రిటర్న్ కానీ రిజెక్ట్ చేయడం కానీ ఆ విధంగా చేస్తారు. అవి మీకు SMS ద్వారా మీకు సమాచారం ఉంటుంది. మీకు కనుక అలౌ చేసినట్లయితే ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఆన్లైన్ లోనే పొందవచ్చు, లేదంటే మీకు పోస్ట్ ద్వారా ఇంటికి రావడం అన్నా జరుగుతూ ఉంటుంది. డిస్ప్లే బోర్డులు అన్నటువంటిది ఉన్నాయి, చాలా కోర్టులు డిస్ప్లే బోర్డు ఇచ్చారు కానీ అవి దే ఆర్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ. ఆ డిస్ప్లే బోర్డు అన్నటువంటిది ఈ విధంగా ఉంటుంది. మీ యొక్క నెంబర్ ఎంత, కేసు నెంబర్ ఎంత, ఎప్పుడు రీచ్ అవ్వబోతుంది అన్నటువంటి తెలుస్తుంటుంది.
హైకోర్టులో మాత్రం ఈ యొక్క డిస్ప్లే బోర్డు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి లిటిగెంట్ పబ్లిక్ కి. వాళ్ళంతా కోర్టులో కూర్చొని ఎప్పుడు వస్తుంది అన్నటువంటి వెయిట్ చేయకుండా ఈ డిస్ప్లే బోర్డు చూసుకుంటూ బయటనే వాళ్ళు ఉండొచ్చు. కోర్టు హాల్లో పోకుండానే వాళ్ళ బయటనే ఏ కోర్టు హాల్లో ఏ నెంబర్ కేసు జరుగుతుందని తెలుసుకున్నారైతే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి పలు రకాల కేసులు పలు రకాల కోర్టులో ఉండొచ్చు. సో ఒక కోర్టులో ఈ నెంబర్ జరుగుతుందంటే ఓకే ఇది రీచ్ అయ్యే టైం పడుతుందని ఇంకో కోర్టుకి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్క అడ్వకేట్ లీడింగ్ పబ్లిక్ కోర్టు లోపలికి వెళ్ళి వెయిట్ చేసి తెలుసుకునే అవసరం లేకుండా కోర్టు హాల్ బయటనే స్క్రీన్ మీద వారి యొక్క కేసుని తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి డిస్ప్లే బోర్డు అన్నటువంటిది ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనకు ప్రస్తుతం అయితే హైకోర్టులో ఈ విధంగా ఉంది. ఇంకా లోయర్ కోర్ట్స్ లో ఇటువంటి బోర్డ్స్ ఇంకా ఏర్పాటు చేయలేదు. బోర్డ్స్ యాక్చువల్ పంపించారు, కాకపోతే ఆ బోర్డ్స్ కి ల్యాండ్ ద్వారా కనెక్టివిటీలో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. సో అందువల్ల వాటిని పక్కన పెడుతూ వచ్చేసారు. విజయవాడ కోర్టులో అయితే మాత్రం చాలా కోర్టులకి డిస్ప్లే బోర్డులు సరఫరా చేశారు, కాకపోతే ల్యాండ్ కనెక్టివిటీ ప్రాబ్లం రావడం వల్ల అది పక్కన పెడుతూ వచ్చేసారు. సో ఇతర సేవలు ఏ విధంగా పొందొచ్చు అంటే ఆర్డర్ కాపీలు, జడ్జిమెంట్ కాపీలు అన్ని కూడా మనము ఆన్లైన్లోనే చూసుకోవచ్చు, డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దానికి ఆన్లైన్లో జడ్జిమెంట్ కాపీలు, ఆర్డర్ కాపీలు పొందేందుకు ఇప్పుడే ఫీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సర్టిఫైడ్ కాపీస్ తీసుకోవాలంటేనే ఫీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆన్లైన్లో మీరు ఆర్డర్ కాపీలు చదువుకునేందుకు, పార్టీలు చదువుకునేందుకు, జడ్జిమెంట్ కాపీ చదువుకునేందుకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, చూసుకోవచ్చు. ఒక మీ సేవ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా SMS ద్వారా కానీ ఈ మెయిల్ ద్వారా కానీ ఈ యొక్క సమాచారాన్ని మీరు పొందవచ్చు. SMS ద్వారా పొందాలి అంటే మాత్రం మీరు ఆ యొక్క నెంబర్ చెప్పినట్టుగా 8441 చెప్పాను కదా, ఆ నెంబర్ చెప్పినట్టుగా మీరు దానికి కనుక SMS పంపించినట్లయితే యూ కెన్ గెట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికి కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకా దీనికి సంబంధించినటువంటి క్వరీస్ ఏమన్నా ఉంటే ఐ రిక్వెస్ట్ ది పార్టిసిపెంట్స్ to pose 1 or 2 queries and I can answer them. Hope Vasu within time lo complete chesi anukuntunanu. Yes sir, thank you sir, you did well sir, thank you very much. Sir, Kabla Reddy garu, Harikrishna sir Anantapur nunchi. Ippudu చెప్పండి. హరికృష్ణ సార్, ఇప్పుడు ఈ పద్ధతిలో మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న జడ్జిమెంట్ కానీ ఆర్డర్ కాపీ కానీ మనకి కెన్ వి యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ సర్టిఫైడ్ కాపీ? లేదు, చేయలేరు. It's only an informative sir, not authenticative. Right. Informative in the sense చదువుకోవడానికి, తెలుసుకోవడానికి, but not to present as an evidence or as an authenticated document. Right. Soon we are going to supply these copies by way of digital signatures. If so, those will be an authenticated document. Right. Thank you very much sir. Thank you. హరికృష్ణ గారు, మీది వీడియో ఫాగీ వస్తుంది. అది ల్యాప్టాప్ లో ఉన్నాను సార్, అందుకని మొబైల్ హీట్ అప్ అయిపోయింది, అందుకని చూసుకోండి దాని కెమెరాని. సార్ వినిపించట్లేదు సార్. Sir, is it audible sir? Okay, Vasu, go ahead, take up the next session. Yes sir. Thank you all the learned brothers for skipping tea. Sir, is it audible sir? It is okay, go ahead. Yes sir. Vasu, బాగుంది, క్లియర్ గా ఉంది. Thank you very much. మన కోసం టీను పోగొట్టుకుని అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు ముందుగా ధన్యవాదాలు. అండ్ దెన్ ఇప్పటి వరకు మనం నడుపుకున్నటువంటి సెషన్ ఇంటర్వెల్ వరకు అయింది సార్. ఇంటర్వెల్ ఈజ్ ఓవర్. ఇంటర్వెల్ ఇన్ ది సెన్స్ సగం అధ్యాయం అయింది. ఇప్పటి వరకు మనం చూసుకున్నటువంటి విషయాలు ఏంటంటే, మనకి ఏ రకాలైనటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ కేస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి మనం ఇంతవరకు తెలుసుకున్నాం. మనకు ఎక్కడి నుంచి తెలుస్తుంది? పనిచేయదు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ముందు అప్లోడింగ్ ఉండాలి, పుషింగ్ ఉంటేనే డెలివరీ ఉంటుంది. మరి ఇన్ఫర్మేషన్ అప్లోడ్ చేయకుండా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకునే అవకాశం లేదు. రెండవది, ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కేస్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అన్ని ఇన్ఫర్మేటివేనా లేదా మనకేమైనా ఉపయోగపడతాయా? అడ్వకేట్స్ కు ఉన్నటువంటి
అడ్వకేట్ వృత్తికి సంబంధించి ఏమైనా ఉపయోగపడేటివి ఏమైనా ఉన్నాయా, లేకుంటే అన్ని సమాచారాన్ని ఇచ్చేటివేనా అనే విషయాన్ని గురించి మనం ఇప్పటి వరకు తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. మొట్టమొదటిగా మనం తెలుసుకున్నటువంటి అధ్యాయం మొత్తం అడ్వకేట్ గారికి లభించే సమాచారాన్ని గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు సెకండ్ సెషన్ ఈజ్ కమెన్సింగ్, రెండవ అధ్యాయం ఆఫ్టర్ ఇంటర్వెల్ సినిమాలో లాగా. సో ఈ ఇంటర్వెల్ సెషన్ పర్పస్ ఏంటంటే, మనం ఇంతవరకు కోర్టులకి వెళ్ళి కేసులు దాఖలా కోర్టుకి వెళ్ళి ఫిజికల్ గా దాఖలు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ లో మనము హైకోర్టు వారు మనకి కల్పించినటువంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని హైకోర్టు వారి యొక్క సైట్ ద్వారా ఈ ఫైలింగ్ అనే మోడ్ లో మెయిల్ ను ఉపయోగించి మనం ఈ ఫైలింగ్ వేస్తున్నాం. మరి ఇదే ఫైనలా, లేకుంటే ఏమైనా కొత్తగా మాడ్యూల్ ఉన్నదా? భవిష్యత్తులో మనం కోర్టుకు వెళ్లకుండా మన ఛాంబర్స్ నుంచి, అంటే అడ్వకేట్ ఆఫీస్ నుంచి మనం ఫైలింగ్ చేసుకునే అవకాశం ఉన్నదా? ఒకవేళ ఫైల్ చేస్తే కోర్టు ఫీజు పరిస్థితి ఏంటి? ఒకవేళ కేసు హీరింగ్కి వస్తే కేసును ఏ విధంగా వినాలి? ఇట్లాంటి వాటికి అన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి సెషన్ ఇప్పుడు మనం కమెంట్ చేస్తున్నాం సార్. ఈ సెషన్ లో ప్రధానంగా 4 అధ్యాయాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఈ ఫైలింగ్ గురించి, రెండవది వర్చువల్ కోర్ట్స్ గురించి, మూడవది ఈ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫైన్, ఈ పేమెంట్ ఆఫ్ పెనాలిటీ, అంటే కోర్టులో కట్టవలసినటువంటి పేమెంట్స్ గురించి మూడవ సెషన్. అండ్ లాస్ట్ సెషన్ కోర్టులో కట్టేటువంటి ఇంకో ఎన్బిడబ్ల్యూ కావచ్చు, సమన్స్ కావచ్చు, నోటీసెస్ కావచ్చు, మనం ప్రాసెస్ కడతాం. ఈ ప్రాసెస్ ను కూడా మనం కోర్టుకు వెళ్లకుండా వర్చువల్ మోడ్ లో పేమెంట్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ గురించి మనం 4 చిన్న చిన్న సెషన్స్ గా మనం తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం సార్. సో విత్ ది పర్మిషన్ ఆఫ్ కమలాకర్ సార్, ఐ ఆమ్ షేరింగ్ ది స్క్రీన్. సార్ థ్యాంక్ యూ. చూడండి, మన ఫస్ట్ సెషన్ వచ్చేపాటికి ఈ ఫైల్. సో ఈ ఫైలింగ్ గురించి మనం ఈ సెషన్ లో ముందుగా తెలుసుకుందాం సార్. ఈ ఫైలింగ్ అనేటువంటి ఈ ఫైలింగ్ వచ్చేపాటికి మనకి ఇప్పుడు హానరబుల్ హైకోర్టు వారు కల్పించినటువంటి ఈ ఫైలింగ్ సెషన్ ఫెసిలిటీ వేరే, ఈ ఫెసిలిటీ వేరే సార్. ఈ ఫైలింగ్ అనేది సిఏఎస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి మన కోర్టులో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థను ఆధారంగా చేసుకుని నడిచేటువంటి ఈ ఫైలింగ్ వ్యవస్థ. మరి ఈ ఫైలింగ్ చేయాలి అంటే దానికి కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండాలి. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే, మొట్టమొదటిగా మనం ఫైలింగ్ వేయడానికి నమోదు చేసుకోవాలి. అడ్వకేట్ గా మనం మన పేరుని, మన యొక్క చిరునామాని, మన యొక్క మొబైల్ నెంబర్ని కోర్టు సిస్టమ్స్ లో మనం ఎన్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు, అంటే కోర్టు సిబ్బంది ద్వారా న్యాయస్థానంలో ఉన్నటువంటి సిఏఎస్ లో మనం నమోదు చేసుకోగలిగితే, మనం ఈ ఫైలింగ్ మాడ్యూల్ ఉపయోగించి ఈ ఫైలింగ్ వేయడానికి హానరబుల్ సుప్రీంకోర్టు వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత న్యాయస్థానం ద్వారా మనకు త్వరలో ఈ అవకాశాన్ని కల్పించబోతున్నారు. అది ఎలా ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం. సో ముందుగా మనం ఈ ఫైలింగ్ వేయాలంటే రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కంపల్సరీగా చేసుకోవాలి. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది మొట్టమొదటిగా మనం ఇనీషియల్ గా మన లోకల్ కోర్టులో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. లోకల్ కోర్టులో ఉన్నటువంటి సిబ్బంది దగ్గరికి వెళ్ళి మన సమాచారాన్ని మనం ఇస్తే వాళ్ళు ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తారు, చిన్న ఫార్ము. దాన్ని ఫిల్ చేసి ఇచ్చినా పర్వాలేదు, లేదా ఓరల్ గా చెప్పినా వాళ్ళు మీ మొబైల్ నంబరు, మీ పేరు, మీ ఈమెయిల్ ఐడి, మీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరు అందులో సిఏఎస్ లో ఎంటర్ చేస్తారు సార్. ఒక్కసారి సిఏఎస్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఎంటర్ చేయించుకున్న తర్వాత మీరు దేశంలో ఎక్కడైనా సిఏఎస్ ని బేస్ చేసుకుని ఈ ఫైలింగ్ పోర్టల్ ద్వారా ఈ ఫైలింగ్ వేసుకునే అవకాశాన్ని మనకి హానరబుల్ ఈ కమిటీ సుప్రీంకోర్టు వారు కల్పించారు. అది ఒకసారి చూద్దాం. ఈ ఫైలింగ్ అనేది మనం ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్లుగా ఆన్లైన్ ప్రాసెస్. ఈ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ నడపాలి అంటే ముందుగా మనం
రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఈ ఫైలింగ్ అనేటువంటి ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి ముందు మన దగ్గర కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంచుకొని మనం ఆన్లైన్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చూడండి, ఈ ఫైలింగ్ వెబ్సైట్ అనేది గవర్నమెంట్ వారు ఇచ్చిన వెబ్సైట్. అందులో మనం డేటాను ఎంట్రీ చేయడానికి ముందు మీ యొక్క మొబైల్ నంబరు, మెయిల్ ఐడి, బార్ నంబరు, సార్ ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్ సార్? యా వాసు, ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ. మీ యొక్క ఫోటో, పాన్ కార్డు, అంటే ఆ ఓటర్ ఐడి కార్డు లేకుంటే ఎనీ రికగ్నైజ్డ్ ఐడి కార్డు మీరు అక్కడ ఉంచుకొని ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంచుకొని మీరు ఈ ఫైలింగ్ చేసినప్పుడు మీకు ఈ ఫైలింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తుంది. ఈ ఫైలింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ లో ముందుగా భారతదేశం బొమ్మ వస్తుంది. భారతదేశం బొమ్మ వచ్చిన తర్వాత మనం స్టెప్ ఫాలో అవుతూ మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమో సైట్ లోకి వెళ్ళాలి. రెండవ స్టెప్ ఏమో మన రాష్ట్రాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. రాష్ట్రాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం క్లిక్ చేసిన తర్వాత న్యూ యూజరా, ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ యూజరా, లేకపోతే ఎగ్జిస్టింగ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇందులో మనం ముందుగా రిజిస్టర్ అనేటువంటి ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే కొత్తగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి. రిజిస్టర్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత అడ్వకేట్ గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలన్నా లేకపోతే పార్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారా అని ఆప్షన్ అడుగుతుంది. అడ్వకేట్ అనేటువంటి ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకుని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. అడ్వకేట్ అని క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఈ బాక్సెస్ వస్తాయి సార్. ఈ బాక్సెస్ లో మనం ఆయా బాక్స్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అడుగుతుందో ఆయా ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ఎంట్రీ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంటుందంటే There is disturbance. Please. Important words we are missing. Yes, sir. Any disturbance? Sir, there is a disturbance with regard to the అవి చెప్పండి సార్. మరి ఇంకోసారి ఆ బాక్సెస్ లో వస్తాయి అవి అక్కడ నుంచి చూడండి, వీఆర్ గోయింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఫ్రమ్ స్టెప్ 1. స్టెప్ 1 ఈస్, సార్ మీ అందరికి ఇది సప్లై చేస్తాం సార్, ఒకసారి చూడండి. we will supply the material. First step is go to e-filing website, e-filing.ecourse. ఓపెన్ చేసుకున్న వెంటనే మనకి భారతదేశం బొమ్మ వస్తుంది. అందులో మనం ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళమో రాష్ట్రాన్ని క్లిక్ చేసుకోవాలి. రాష్ట్రాన్ని క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి రిజిస్టర్ చేసుకోమని ఆ బాక్స్ వస్తుంది. రిజిస్టర్ చేసుకోమన్న దాంట్లో మనం కొత్తగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి రిజిస్టర్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ బాక్స్ వస్తుంది. ఈ బాక్స్ లో మీరు అడ్వకేట్ గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటున్నారా లేకుంటే పార్టీ ఇన్ పర్సన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటున్నారా అని అడుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం అడ్వకేట్ కాబట్టి అడ్వకేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే మనకి ఈ బాక్స్ సార్ వాయిస్ కట్ అయింది సార్, రావట్లేదు. ఐడియా రావట్లేదా సార్? నౌ ఇట్ ఈస్ ఆడిబుల్. ఓకే, రాఘవేంద్ర గుప్తా, మీకు ఆడియో అప్పుడప్పుడు కట్ అయిందంటే నెట్ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉందేమో. వాసు ఆడియో నాకు కంటిన్యూస్ గా వస్తూనే ఉంది. వైఫై చూసుకోండి, జాగ్రత్త లేదు, ఆల్మోస్ట్ అందరికీ అట్లా ఉంది సార్, ఆడియో కట్ అవుతుంది ఎక్కడంటే అవుతుంది. చూసుకోండి, నీట్ గా వస్తుంది. ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. అందరు మ్యూట్ చేయండి. రైట్ సార్, మనకి అందరు కూడా ఆడియో మ్యూట్ చేయండి. మిగతా వాళ్ళు మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. 5వ స్టెప్ లో ఏమడుగుతుందంటే మీరు ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు, ఏ జిల్లా కోర్టు ప్రీమిసెస్ లో ఉన్నారు, లేకుంటే ఏ మఫ్సూల్ కోర్టు ప్రీమిసెస్ లో ఉన్నారు అనేటువంటి బాక్సెస్ వస్తాయి. ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడమే, టైప్ చేసేది ఏమి ఉండదు. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంటర్ ఆ క్యాప్షన్ ఉంటుంది, ఆ నెంబర్ కొట్టేసి ఎంటర్ కొట్టంగానే మీకు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది మీ మొబైల్ కి. మీరు ఏ మొబైల్ నెంబర్ అయితే సిఐఎస్ మీ కోర్టులో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారో ఆ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ కి ఓటీపీ వస్తుంది. చూడండి, ఆ వచ్చినటువంటి ఓటీపీని మీరు ఆ అడుగుతున్నటువంటి కాలంలో ఎంటర్ చేసి ఎంటర్ కొట్టిన వెంటనే మీకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తూ రీ ఎంటర్ ఓటీపీ అని ఇంకొక ఓటీపీ వస్తుంది.
అంటే వెరిఫికేషన్ ఓటీపీ, రీవెరిఫికేషన్. రెండోసారి వచ్చిన ఓటీపీని కూడా ఎంటర్ కొట్టిన వెంటనే మీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ముందుకెళ్తుంది సార్. చూడండి, ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ ఈ విధంగా జరుగుతుంది. మొబైల్కి వచ్చిన ఓటీపీ నెంబర్ని మీరు ఎంటర్ కొట్టాలి, ఆ పక్కనే ఉన్నటువంటి క్యాప్స్ అని టైప్ చేయాలి. ఇవి రెండు టైప్ చేసిన వెంటనే మీకు రిజిస్ట్రేషన్ పాస్వర్డ్, రిజిస్ట్రేషన్ యూజర్ ఐడి వస్తాయి సార్. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ పాస్వర్డ్, రిజిస్ట్రేషన్ యూజర్ ఐడి అనే ఆప్షన్ లో మీరే కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు పాస్వర్డ్ ఏ విధంగా ఉండాలి అని. మీ ఇష్టం వచ్చినటువంటి పాస్వర్డ్ ని ఇక్కడ చూపించిన విధంగా 8 అంకెలు ఉండేటట్లుగా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, నంబర్స్, ఫిగర్స్ లేకుండా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, నంబర్స్ ఉండేటట్లు 8 అంకెల పాస్వర్డ్ ని మీరు చూసుకొని ఎంటర్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేసిన వెంటనే మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది సార్. చూడండి, మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేయాలి. మీ పేరు, చిరునామా, మొబైల్ నెంబరు, ఈ డీటెయిల్స్ అయిపోయిన వెంటనే మీకు అప్లోడ్ చేయండి నంబర్ని టైప్ చేసి మీరు అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే చూడండి, మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అని ఈ విధంగా వస్తుంది. ఈ హ్యాండ్ అవుట్ మీకు ఇస్తాం. ఏమైనా మీకు క్లారిటీ కావాలంటే హ్యాండ్ అవుట్ లో క్లియర్ గా ఉంటుంది. స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్. సో దిస్ ఈస్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ బై ఫాలోయింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్. మనం ఈ ఫైల్ వేయాలంటే రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ. సో రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఫైలింగ్ అనేటువంటి మాడ్యూల్లోకి మనం వెళ్తాం. చూడండి, మీరు ఇంతవరకు చూసినటువంటి ఈ రిజిస్ట్రేషన్ కి సంబంధించి ఇది వెబ్సైట్. ఈ ఫైలింగ్ అనేటువంటి వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళాలి, రాష్ట్రాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అక్కడి నుంచి ఈ రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించి ఈ ఫైలింగ్ మాడ్యూల్లో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్. మనకి ఏ ఫెసిలిటీ అందుబాటులో ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సార్ అందరికీ కనబడుతున్నది కదా సార్? వినబడుతున్నది సార్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. స్క్రీన్ షేర్ ఏం రావట్లేదు, ఓన్లీ మీరు ఆడియో వీడియో వస్తుందని స్క్రీన్ షేర్ లేదు సార్. స్క్రీన్ షేర్ ఇప్పుడు రావట్లేదా? రావట్లేదు అసలు. రైట్ సార్, రైట్ సార్. సార్ ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి. సార్ షేర్ అవుతున్నదా? లేదు, రావట్లేదు సార్. ఇప్పుడు చూడండి, నెట్వర్క్ స్లోగా ఉన్నది. వస్తుంది సార్. స్లోగా ఉన్నది మరి. ఓకే సార్, వస్తుంది సార్. వస్తున్నది సార్. సో ఈ ఫైల్ కి సంబంధించి మీకు చూపించినటువంటి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజరు చూడండి. స్టెప్ 1 ఈ ఫైల్ వెబ్సైట్, స్టెప్ 2 దేశాన్ని రాష్ట్రాన్ని ఎంటర్ చేయటం, స్టెప్ 7 మీకు ఓటీపీని రీవెరిఫై చేయటం, స్టెప్ 7 మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నటువంటి మొబైల్ కి మాత్రమే వస్తుంది ఈ ఓటీపీని వెరిఫై చేసి క్యాప్షన్ ఎంటర్ చేయటం, నెక్స్ట్ మీ యొక్క డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయటం, పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవటం, అంతా అయిన తర్వాత సబ్మిట్ చేయడం. సబ్మిట్ చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తవుతుంది. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయితేనే మీరు ఈ ఫైలింగ్ వేసుకోవడానికి అర్హులవుతారు. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అంతా ఎక్కడ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మీకు చూపించినటువంటి ఈ వెబ్సైట్ ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఫైలింగ్ గురించి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఈ ఫైలింగ్ ఫాలోస్ లైక్ దిస్. ఈ ఫైలింగ్ లో మళ్ళీ మొట్టమొదటి నుంచి సార్ అందరికి షేర్ అవుతున్నది కదా సార్?
షేర్ వాసు అవుతుంది షేర్ అవుతుంది, కనపడుతుంది. ఈ Please go ఫైలింగ్ ahead. మళ్ళీ దేశానికి వెళ్తాం. దేశం పటంలో మన రాష్ట్రాన్ని పైన కనబడుతున్నది చూడండి. సెలెక్ట్ స్టేట్ అన్నా పర్వాలేదు, లేకుంటే ఆంధ్రాని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు. సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే మీరు ఇంతకు ముందు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు పాస్వర్డ్ యూజర్ ఐడి వచ్చింది కాబట్టి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ అయినటువంటి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి క్యాప్చాని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టిన తర్వాత మీకు ఈ ఫైలింగ్ వేసుకునేటువంటి అవకాశం కల్పిస్తుంది. చూడండి, ఈ ఫైలింగ్ వెంటనే మీ యొక్క మొబైల్ నంబరు, ఈమెయిల్ ఐడి, క్యాప్షా వీటిని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీరు కేసు ఫైలింగ్ మాడ్యూల్లోకి ఎంటర్ అవుతారు సార్. కేసు ఫైలింగ్ మాడ్యూల్ ఈ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది. డాష్ బోర్డ్ అంటారు దీన్ని. ఈ డాష్ బోర్డ్ లో మీరు కొత్తగా వేసుకుంటున్నారా, లేకుంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కేసులో ఏదైనా యాడ్ చేస్తున్నారా, లేకుంటే మీకు ఏమైనా సమాచారం కావాలా అనేటువంటి డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ డాష్ బోర్డ్ లో మనం కొత్తగా వేసి దాని గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి న్యూ ఫైలింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం. న్యూ ఫైలింగ్ అనేపాటికి మనకి చూడండి ఈ విధంగా డిస్ప్లేలు వస్తూ ఉంటాయి. మనకి కావాల్సినటువంటి డిస్ప్లేని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే డిస్ప్లే ఇన్ ది సెన్స్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ వెళ్ళాలి. సో మనం ఈ ఫైలింగ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే న్యూ ఫైలింగ్ ఈ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో రాష్ట్రం, జిల్లా, కోర్టు 3 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఫైలింగ్ పోర్టల్లోకి ఎంటర్ అవుతారు. సార్ మీ టైంలో మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. ఫైలింగ్ పోర్టల్లోకి మీరు ఎంటర్ అయినప్పుడు మనం మొట్టమొదటిగా కేసు వేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది పిటిషనర్ తో గానీ ప్లెయింటిఫ్ తో గానీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఫామ్స్ మనకి ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతాయి. ఆ పిటిషనర్ ఫామ్ తో స్టార్ట్ అవుతాం. చూడండి ఏ విధంగా వస్తుందో. ఇది పిటిషన్ సంబంధించిన ఆయన మేళ ఇట్లా మీరు ఇక్కడ దయచేసి ఒకటి గమనించాలి సార్. ప్రతి స్టేజ్ లోనూ సేవ్ క్లిక్ చేయాలి, సేవ్ తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయాలి. ఇవి రెండూ కాకుండా ఎర్ర సింబల్ తో ఉన్నటువంటి గడులన్నీ మ్యాండేటరీ గడులు, అంటే కంపల్సరీ ఫీల్డ్స్. వాటిలో డేటా మాత్రం ఖచ్చితంగా వేయాలి. ఎర్ర రంగులో లేకపోయినా అవి ఆప్షన్ గడులు అనుకున్నా కూడాను దయచేసి ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం ఫీడ్ చేయండి. ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫీడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఆన్లైన్ విధానంలో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం. రేపు సమాచారాన్ని మనం తీసుకునేటప్పుడు మనకు కూడా యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. సో డీటెయిల్స్ వేయాలి, సేవ్ చేయాలి. దాని తర్వాత మీకు ఈ ఫైలింగ్ నెంబర్ వస్తుంది, సిఎఫ్ఆర్ నెంబర్ లాగా. చూడండి సార్, ఇది ఈ ఫైలింగ్ నెంబర్ ECKABIFF so and so. This is e filing number CFR. వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి. అడిషనల్ పార్టీస్ ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇదంతా అడిషనల్ పార్టీకి సంబంధించి సార్. అడిషనల్ పార్టీని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత డిస్ప్యూట్ ఏంటి, దేనికి సంబంధించినటువంటి డిస్ప్యూట్, ఏం రిలీఫ్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు, రీజన్స్ ఏంటి అనేటువంటి సమాచారాన్ని గడుల్లో మనం ఎంటర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఒకవేళ పిటిషనర్, కొంతమంది మనకు తెలిసిందే చట్టం ఏం చెప్తున్నదంటే there are certain people whose identity should not be revealed. కొంతమంది వ్యక్తుల యొక్క సమాచారాన్ని మనం బహిర్గతం చేయడానికి లేదు. అలాంటి వారి సమాచారాన్ని మనం ఇక్కడ హైడ్ చేయొచ్చు. హైడ్ చేస్తే సిస్టమ్ లో ఉంటుంది కానీ బయట వాళ్ళకి కనిపించదు. అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే రేప్ విక్టిమ్స్, మైనర్స్, ఇలాంటి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఇచ్చినప్పుడు హైడ్ చేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత మనం మీరు వేసినటువంటి ఎంట్రీని సేవ్ చేయాలంటే మనకి సేవ్ అనగానే రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ కి ఓటీపీ వస్తుంది. ఓటీపీని బేస్ చేసుకునైనా మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చు, లేకుంటే ఆధార్ నెంబర్ ను ఉపయోగించుకునైనా మనం అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా ఎంట్రీ వేసిన డేటాని సేవ్ చేసుకోవడానికి ఓటీపీ ద్వారా కానీ
ఆధార్ ద్వారా కానీ ఎంట్రీని మనం అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మనం కేసు అన్న తర్వాత సమాచారమే కాకుండా డాక్యుమెంట్స్ కూడా అప్లోడ్ చేయాలి కాబట్టి డాక్యుమెంట్ అప్లోడింగ్ ఆప్షన్ లో మనము ఏ డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం, వాటి డీటెయిల్స్ ఏంటి అనేది మనం ఇందులో బ్రౌజ్ చేసి మన సిస్టమ్ నుంచి అటాచ్ చేసుకోవాలి. బ్రౌజ్ ద్వారా అటాచ్ చేసుకొని మనం సబ్మిట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సార్. స్కాన్డ్ డాక్యుమెంట్లు మనం అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు క్లెయిమ్ వేసేసాం, డాక్యుమెంట్లు ఉంది, కోర్టుకు సబ్మిట్ చేయాలి. ఈ 3 చాలవు కదా, కోర్టు ఫీజు కూడా కట్టాల్సి ఉంటుంది. మరి కోర్టు ఫీజు ఎలా కట్టాలి అంటే ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేయడానికి మనకి ఈ ఫైలింగ్ తో పాటు ఆన్లైన్ ఆపర్చునిటీ, ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఆఫ్ కోర్టు ఫీ, ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫైన్, ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఆఫ్ పెనాల్టీ అండ్ అదర్ పేమెంట్స్ ఆప్షన్స్ మనకి ఇచ్చారు ఈ పేమెంట్ ద్వారా. అది దీని తర్వాత చూద్దాం సార్. చూడండి, ఈ డీటెయిల్స్ అంతా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీ మొబైల్కి వచ్చినటువంటి ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి మీరు క్లిక్ చేయగానే మీకు ఈ ఫైలింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయినట్లుగా మీకు ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వస్తుంది సార్. ఈ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ లో మీకు ఈ ఫైలింగ్ కి సంబంధించి అన్ని మీరు ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ అయితే వేశారో, ఏమేమి విషయాలు అయితే పొందపరిచారో అవన్నీ ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ దగ్గర మీరు చూసుకోవచ్చు. ఎక్కడైనా పొరపాటును మీరు ఏమైనా ఎంట్రీలు వేశారనుకోండి, వీటిని ఇక్కడే మనం ఒకసారి రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు, లేకుంటే తీసేయచ్చు. ఈ ఆప్షన్ అయితే ఉంది. ఇదంతా ఒకసారి ఫైనల్ వెరిఫికేషన్ చేసుకున్న తర్వాత సబ్మిట్ అనగానే మనకి ఈ ఫైలింగ్ కంప్లీట్ అయినట్లుగా ఏ డాక్యుమెంట్లు వేసాం, ఏమేమి అటాచ్మెంట్లు పెట్టామని చూపిస్తూ ఫైనల్ గా మనకి కన్ఫర్మ్ చేయమని అడుగుతుంది. రసీదు క్రియేట్ చేయడానికి బాక్స్ వస్తుంది. సో మీరు రసీదు క్రియేట్ చేయండి అని అడిగిన వెంటనే మీకు రసీదు ఈ విధంగా క్రియేట్ అవుతుంది సార్. ప్లీజ్ దిస్ ఈస్ ది ఈ ఫైలింగ్ రిసిప్ట్ నెంబర్. సో ఈ ఫైలింగ్ రిసిప్ట్ నెంబర్ బేస్ చేసుకుని మీరు తర్వాత ముందుకెళ్లే అవకాశం కనబడుతుంది. ఈ పేమెంట్ ఫైన్ చేయాలి, ఈ పే చేయాలన్నా, కోర్టు ఫీజు పే చేయాలన్నా దీన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎస్ సార్, విత్ దిస్ ఐ కన్క్లూడెడ్ ఈ ప్రాసెస్. ecourts.gov.in దీని ద్వారా మీరు ఈ ఫైలింగ్ వేసుకోవచ్చు సార్. సో ఐ హోప్ టు ది టైమ్ అవైలబుల్ ఐ కన్వే టు మై లెవెల్ బెస్ట్. మేము మీకు ఈ హ్యాండ్అవుట్ సప్లై చేస్తాం. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు తర్వాత మా ద్వారా కనుక్కోవచ్చు. సార్ కమలాకర్ సార్, మే ఐ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్? కమలాకర్ సార్. Vasu, please. Yes sir, yes sir. Thank you. The second presentation for this session is virtual courts. ఇప్పుడు మనం ఈ ఫైలింగ్ ని మన ఆఫీసులో నుంచే చేసుకోగలిగినాం కోర్టుకు పోకుండా. అలాగే కొన్ని కేసులకు సంబంధించినటువంటి ట్రయల్ ని, కేసుకు సంబంధించిన విషయాలను కూడా మనం కోర్టు దాకా వెళ్లకుండా మన యొక్క ఛాంబర్స్ నుంచి క్లయింట్ తరఫున నడిపించుకోవడానికి ఈ కోర్స్ అనేటువంటి ఒక వర్చువల్ కోర్ట్ ఆప్షన్ ని మనకి సుప్రీంకోర్టు వారు ఈ కమిటీ ద్వారా మనకి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి వర్చువల్ కోర్ట్స్ వేరే సార్, ఈ వర్చువల్ కోర్ట్స్ వేరే. ఈ యొక్క వర్చువల్ కోర్ట్స్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే మీ అందరికీ పరిచయమే. మొబైల్ కోర్టు పరిచయం ఉన్నది కదా సార్, అలాగే సెకండ్ క్లాస్ మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్టులు కూడా మీకు పరిచయం ఉన్నాయి. సో అందులో జరిగేటువంటి పెటీ కేసెస్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రొసీజర్ అంతా కూడా మనకి ఈ వర్చువల్ కోర్ట్స్ ద్వారా ప్రస్తుతం నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ వర్చువల్ కోర్టు కూడా మనకి ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇంప్లిమెంట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి వస్తే మనం దాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు అనేది ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, మనకి వర్చువల్ కోర్ట్స్ కి సంబంధించి ప్రస్తుతానికి సమ్మరీ ట్రయల్ మ్యాటర్స్, పెటీ అఫెన్సెస్, పనిషబుల్ విత్ ఫైన్ ఓన్లీ ఇలాంటివి తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. కమలాకర్ సార్ చెప్పినట్లు
జడ్జ్ అలోన్ విల్ బి అవైలబుల్. జడ్జి గారు మాత్రమే వర్చువల్ గా అందుబాటులో ఉంటారు. నేరస్తుల తరపు న్యాయవాదులు వారు ఇరువురు కూడాను వర్చువల్ గానే కనబడతారు అవసరమైతే. లేని పక్షంలో అది కూడా అవసరం లేదు. చలానా మనకి జనరేట్ చేసి మనకి సప్లై చేయబడుతుంది. చలాన్ని బేస్ చేసుకుని ఫైన్ అమౌంట్ ఎంత అనేది పే చేసే అవకాశాన్ని కల్పించడం జరిగింది. ఈ వర్చువల్ కోర్టుకు సంబంధించి ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం. చూడండి, మనకి వర్చువల్ కోర్సుకు సంబంధించినటువంటి వెబ్సైట్ ఉన్నది సార్. అది సార్ కిరణ్, ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? ఎస్, చూడండి వర్చువల్ కోర్టు పోర్టల్ ఇది సార్. ఈ పోర్టల్లో మనం ఆప్షన్స్ వరుసగా ఉన్న ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వాళ్ళు అని అడుగుతుంది. మన ఆంధ్రలో ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు కాబట్టి మనం ఉదాహరణకి ఒక ఛత్తీస్గఢ్ ని తీసుకున్నాం. ఛత్తీస్గఢ్ ప్రొసీడ్. చూడండి, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఈ కోర్సుకు మనం ప్రొసీడ్ అయిన వెంటనే మనకు వర్చువల్ కోర్టులో ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. మొబైల్ నంబర్ బేస్డ్, సిఎన్ఆర్ నంబర్ బేస్డ్, పార్టీ నేమ్ బేస్డ్, వెహికల్ ఆర్ చలాన్ నంబర్ బేస్డ్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని కోర్టు ప్రొసీడింగ్స్ నడపడం. అది ఎలా అనేది మనం ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం, ప్రజెంటేషన్ ద్వారా చూద్దాం. చూడండి, ఇది వర్చువల్ కోర్టుకు సంబంధించినటువంటి ప్రజెంటేషన్. ఇందులో మనం ఇప్పుడు చూసాం, రాష్ట్రాన్ని క్లిక్ చేసుకోగానే రాష్ట్రం ఓపెన్ అయింది. ఆప్షన్స్ దగ్గరకు వచ్చేపాటికి మొబైల్ ఆప్షన్, సిఎన్ఆర్ నంబరు, పార్టీ నేము, వెహికల్ చలాన్ బేస్ చేసుకుని సార్ మ్యూట్ చేసుకోండి సార్, మ్యూట్ చేసుకోండి. అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి. ఈ 4 ఆప్షన్స్ అందరూ కూడా మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ ద్వారా మనం వర్చువల్ కోర్టును ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉన్నది. అది ఒకటి మొబైల్ నంబర్, సిఎన్ఆర్ నంబర్, పార్టీ నేమ్ ఆర్ చలాన్ నేమ్. ఒక వెహికల్ ఏమైనా పెట్టి అఫెన్స్ లో, ట్రాఫిక్ వైలేషన్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు కానీ, మైనర్ అఫెన్స్ లో ఏమైనా జరిగినప్పుడు కానీ వాళ్ళు చలాన్ క్రియేట్ చేసి మనకు చలాన్ పంపిస్తారు. ఆ చలాను క్రియేట్ చేసి మన మొబైల్ నంబర్ కు కానీ మెయిల్ కానీ వచ్చినప్పుడు మనం ఆ చలాన్ నంబర్ ని మిగతా వాళ్ళు మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. నేరం ఎప్పుడు జరిగింది, ఎక్కడ జరిగింది, ఏ నేరము, దానికి పనిష్మెంట్ ఎంత, మీకు వేసినటువంటి ఫైన్ ఎంత అనేటువంటి సమాచారం అంతా ఆ చలాన్లో ఉంటుంది. మనం ఆ చలాన్ని మన వెహికల్ బేస్డ్ నెంబర్ ని కానీ లేకుంటే మొబైల్ బేస్డ్ ద్వారా కానీ వెరిఫై చేసుకుని ఈ పేమెంట్ ద్వారా పేమెంట్ ను మనం మన యొక్క ఛాంబర్ నుంచే ఫైన్ రూపేణా కట్టేస్తాం, కేసు క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో అల్టిమేట్ గా వర్చువల్ కోర్స్ చేయడానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇచ్చారు. పర్టికులర్ గా మ్యూట్ చేయి కిరణ్, కిరణ్ మ్యూట్ అదర్స్. వర్చువల్ కోర్టు యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే పెట్టి అఫెన్సెస్ వల్ల కానీ అదర్ మైనర్ అఫెన్సెస్ వల్ల కానీ కోర్టు సమయాన్ని వృధా కాకుండా కోర్టు సమయంలో ఎక్కువ పని చేయడానికి అవకాశం కల్పిస్తూ కోర్టుల పైన భారాన్ని తగ్గించడానికి వర్చువల్ కోర్టును తీసుకురావడం జరిగింది. రెండవది కూడా చెప్తాను చూడండి, ఎవరైనా మనకి వెహికల్ అమ్ముతానంటే మనం ఆ వెహికల్ నెంబర్ ని ఇక్కడ వెహికల్ నేమ్ పేరు మీద సెర్చ్ చేసుకుంటే ఆ వెహికల్ పైన ఏమైనా క్రైమ్ రిజిస్టర్ అయ్యిందా, ఏమైనా చలాన్ని ఇష్యూ చేసి ఉన్నారనే సమాచారాన్ని కూడా మనం తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ రకంగా కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. సో యూజ్ దిస్ వర్చువల్ కోర్ట్ ఆప్షన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ అవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. దిస్ ఈస్ ఎ గుడ్ electronic case management tool for advocates. Go through the manual, learn yourself, inculcate and gain over the information, use it. So this is virtual court కు సంబంధించినంత వరకు మనం ఇప్పుడు చూసుకున్నాం సార్. అండ్ నెక్స్ట్
సార్ మే ఐ ప్రొసీడ్ సార్ కమలాకర్ సార్? గో హెడ్. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ. చూడండి, మనం ఇప్పుడు క్లెయిమ్ వేసాం, కంప్లైంట్ వేసాం, లేకుంటే ఎంసీ ఈ ఫైలింగ్ ద్వారా వేసాం. ఎంసీని ఈ ఫైలింగ్ ద్వారా వేసిన తర్వాత, క్లెయింట్ ని ఈ ఫైలింగ్ ద్వారా వేసిన తర్వాత, అలాగే మనం కంప్లైంట్ వేసిన తర్వాత రాఘవేంద్ర గారు ప్లీజ్ Sir. మ్యూట్ చేయండి. మీ చాలా Yes. సౌండ్ వస్తుంది మీ దాని నుంచి. హరికృష్ణ గారు, మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ ది రిమైనింగ్ ఫ్రెండ్స్ వి రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎందుకంటే మన వాయిస్ సరిగ్గా వినపడకపోతే మనకే నష్టం. సో మనం ఇప్పుడు క్లెయింట్ వేసాం, కోర్టు ఫీజు కట్టాలి. కంప్లైంట్ వేసాం, స్టాంప్ అంటించాలి. ఎంసీ వేసాం, దానికి బిల్ అంటించాలి. అలాగే మనకి చలా వచ్చింది వైర్ కట్టమని, ఎలా కట్టాలి? ఇప్పటి వరకు కట్టచ్చు అని చూసాం. అయితే ఎలా కట్టాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. దాన్ని ఈ పేమెంట్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ద్వారా మనం ఒకసారి చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్, ఇది ఆడబుల్ కదా సార్? రైట్ సార్, ఒకసారి చూడండి. నౌ ఐఎమ్ షేరింగ్ మై స్క్రీన్ వన్స్ అగైన్. సో వర్చువల్ కోర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఈ పేమెంట్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ని చూడడానికి ఇప్పుడు చూస్తున్నాం సార్. ఈ పేమెంట్ కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని ముందుగా తెలుసుకుని తర్వాత వెబ్సైట్ ని చూద్దాం. చూడండి, ఈ పేమెంట్ అనేటువంటి వెబ్సైట్ ఈ విధంగా మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇందులో pay.ecourse.gov.in అనేది సైట్ అడ్రస్. pay.ecourse.gov.in. దీని ద్వారా మనం ఈ ఫైలింగ్ లో వేసినటువంటి మ్యాటర్స్ కానివ్వండి, వర్చువల్ కోర్స్ లో వచ్చినటువంటి చలాన్స్ కానివ్వండి, మనం అమౌంట్ డిపాజిట్ చేసుకునే అవకాశం వస్తుంది. చూడండి, ఇందులో కోర్టు ఫీజు కడుతున్నారా, జుడిషియల్ డిపాజిట్ చేస్తున్నారా, ఫైన్ కడుతున్నారా, పెనాల్టీ కడుతున్నారా అనేటువంటి ఆప్షన్లు ఉంటాయి. మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఏం కడుతున్నాం అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కొత్త కేసులో కడుతున్నారా, పెండింగ్ కేసులో కడుతున్నారా అని అడుగుతుంది. సో మనం కొత్త కేసు, పెండింగ్ కేసు రెండు చూద్దాం. కొత్త కేసులో అయితే కోర్టు ఫీ అంటారు, అంతే. కాబట్టి ఇంకా దానికేం దానికేం పెనాల్టీ, ఫైన్ కాదు. కాబట్టి కోర్టు ఫీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు రాష్ట్రం, జిల్లా, ప్రాంతీయ న్యాయస్థానం డీటెయిల్స్ తో పాటు పార్టీ పేరు, సిఎన్ఆర్ నెంబరు ఇది అడుగుతుంది సార్. లేకుంటే ఈ ఫైలింగ్ నెంబరు. మనం ఎంటర్ చేసిన వెంటనే మొబైల్ కి ఓటీపీ నెంబర్ వస్తుంది. ఓటీపీ నెంబర్ ని మనం ఆ సైట్ లో ఎంటర్ చేసి గో అని కొట్టాలి. గో అని క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఈ విధంగా పేమెంట్ సైట్ లోకి తీసుకెళ్తుంది, ఆన్లైన్ పేమెంట్ సైట్ లోకి. అది డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు ఆన్లైన్ కి మీరు కొంత రుసుము కూడా పే చేయాల్సి వస్తుంది అని కూడా అడుగుతుంది. మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఛార్జెస్ అంటారు. యాక్సెప్ట్ చేసిన వెంటనే మనకి డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయమని ఇంకొక ఆప్షన్ వస్తుంది, ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈ చలాన్. ఈ చలాన్ లో మనం డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసుకుని వెరిఫై చేసుకుని సబ్మిట్ చేసుకోవాలి. సబ్మిట్ చేసుకున్న తర్వాత బ్యాంక్ పోర్టల్కి వెళ్తుంది, గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ ఈ విధంగా డిస్ప్లే వస్తుంది. ఏ బ్యాంక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, క్రెడిట్ కార్డా, డెబిట్ కార్డా, ఆర్టీజీఎస్, ఇట్లా ఆప్షన్స్ అడుగుతుంది. బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ మనం బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి ఓకే కొడితే ఆయా బ్యాంక్ కి డైరెక్ట్ అవుతుంది. చూడండి, బ్యాంక్ కి డైరెక్ట్ అయ్యి, ఉదాహరణకి మేము ఎస్బీఐ సెలెక్ట్ చేసుకుని డీటెయిల్స్ ఇచ్చాం, మా అకౌంట్ ఎస్బీఐ లో ఉంది కాబట్టి. సో ఎస్బీఐ వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయింది. దీన్ని పేమెంట్ పోర్టల్ కి రీట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. సో ఎస్బీఐ వాళ్ళకి మనం డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఆ బాక్స్ లో వాళ్ళు అడిగిన డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి అమౌంట్ ఎంత కడుతున్నామో రాసి మనం సబ్మిట్ చేసినప్పుడు కన్ఫర్మ్ పేమెంట్ అని ఇంకొక బాక్స్ వస్తుంది. సో మనం పేమెంట్ ని కన్ఫర్మ్ చేయాలి. కన్ఫర్మ్ చేసిన వెంటనే మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేయండి అంటారు, అంటే రీకన్ఫర్మ్ అని అడుగుతుంది. రెండోసారి కూడా వెరిఫై చేసుకోండి, డబ్బు కాబట్టి 1కి 2 సార్లు వెరిఫై చేసుకోండి అని అడుగుతుంది. సో మనం
రీకన్ఫర్మ్ చేసిన వెంటనే మనకి మొబైల్కి హై సెక్యూరిటీ పాస్వర్డ్ వస్తుంది. ఈ పాస్వర్డ్ వచ్చినటువంటి పాస్వర్డ్ ఇన్ ది సెన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ ఓటీపీ అంటారు. ఆ ఓటీపీ నెంబర్ ని మనం ఇక్కడ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఓటీపీని మనం ఎంటర్ చేసిన వెంటనే మనకి పేమెంట్ యాక్సెప్టెడ్ అని వస్తుంది. చూడండి ఈ విధంగా కన్ఫర్మేషన్ పేమెంట్ యాక్సెప్టెడ్ అని వచ్చిన వెంటనే మనకి ఈ విధంగా ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అని డిస్ప్లే వస్తూ మనం ఓకే అనుకుంటున్న వెంటనే చలాన్ వస్తుంది. చూడండి ఈ చలాన్ జనరేటెడ్. ఈ జనరేట్ అయినటువంటి ఈ చలాన్ని మనం ప్రింట్ తీసుకుని మన దగ్గర ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్ కు ఉంచుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ లో జనరేట్ అయినటువంటి ఈ చలాన్ని మనం కోర్టు వారికి డెబిట్ అయిపోయినట్లుగా మనం చూసుకోవచ్చు. సో ఇప్పటి వరకు మనం కట్టింది కొత్తగా వేసిన దానికి కోర్టు ఫీజు. ఇప్పుడు పెండింగ్ లో ఉన్న దానికి కట్టాలి. పెండింగ్ లో అంటే పిటిషన్ వేస్తాం, అయ్యే వేస్తాం, కౌంటర్ క్లెయిమ్ వేస్తాం. వాటికి ఎలా పే చేసుకోవాలి? సో మళ్ళీ అదే బాక్స్ వస్తుంది. ప్రొసీజర్ మళ్ళీ మామూలు సార్. డీటెయిల్స్ అంతా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సేమ్ ప్రొసీజర్ పే చేసినట్లుగా మీకు ఈ చలాన్ జనరేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఈ పేమెంట్ ఆఫ్ కోర్టు ఫీ, ఈ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫైన్, ఈ పేమెంట్ ఆఫ్ పెనాలిటీ అండ్ కోర్టు డిపాజిట్స్. ఒకసారి మనం వెబ్సైట్ చూద్దాం సార్. చూడండి సార్, ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ టు ఆల్? సార్ అందరూ విజిబుల్ సార్. రైట్ సార్. కోర్టు ఫీజు అని సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే కొత్త కేసా లేకుంటే ఎగ్జిస్టింగ్ కేసా అని ఆప్షన్ ఇక్కడే అడిగింది. చూడండి, ఎగ్జిస్టింగ్ కేసు అయితే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, సిఎన్ఆర్ నెంబర్ మీద ప్రొసీడ్ అవుతారు. కొత్త కేసు అయితేనేమో సిఎఫ్ఆర్ నెంబర్ అంటే మనం ఈ ఫైలింగ్ నెంబర్ బేస్ చేసుకుని ముందుకెళ్తాం. జ్యుడిషియల్ డిపాజిట్, ఫైన్ అనగానే చూడండి సిఎన్ఆర్ నెంబర్ బేస్ చేసుకొని కానీ మొబైల్ నెంబర్ బేస్ చేసుకొని కానీ మనకి చలాన్ వస్తుందని చెప్తాం. చలాన్ బేస్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ కొట్టాలి. ఫైన్ పేమెంట్, పెనాల్టీ పేమెంట్ చేస్తున్నారా? అదర్ డిపాజిట్స్, ఒకసారి సేల్ జరుగుతుంది, సేల్ అమౌంట్ ని యాక్షన్ అయిపోయిన వెంటనే డిపాజిట్ చేయాలి. డిపాజిట్ చేయకపోతే సేలు డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి అలాంటి సందర్భాలలో అదర్ పేమెంట్స్ కింద మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం సేల్ కన్సిడరేషన్, 1/4 ఆఫ్ సేల్ కన్సిడరేషన్, 3/4 ఆఫ్ సేల్ కన్సిడరేషన్ అనే పేమెంట్ మోడల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని పేమెంట్ చేసేయచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ఇన్ బ్రీఫ్ అబౌట్ ఈ పేమెంట్. I hope that so far we came to know about e-filing, virtual courts. ఈ రెండింటికి సంబంధించి పేమెంట్ ఎలా చేయాలి అనే 3 విషయాలు ఇన్ బ్రీఫ్ గా మనం తెలుసుకున్నాం. టైమ్ ఈజ్ షార్ట్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎన్ స్టెప్. ఎన్ స్టెప్ అంటే ఇది దాదాపుగా మాకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం, కోర్టులకు సంబంధించింది. ఎక్కడ సర్వ్ అయింది, ఎలా రిటర్న్ వస్తున్నది అనేది మేము వర్చువల్ గా తెలుసుకోవడానికి తయారైనటువంటి మొబైల్ అప్లికేషన్ ఎన్ స్టెప్. ఈ ఎన్ స్టెప్ కోర్టులో ఉన్నటువంటి సిఏఎస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి నడుస్తుంది. మీకు ఈ ఎన్ స్టెప్ కు సంబంధించినటువంటి సమాచారం మీకు అందుబాటులో లేదు, మొబైల్ అప్లికేషన్ మీకు అందుబాటులో లేదు. మీకు ఉన్నదల్లా ఈ ఎన్ స్టెప్ లో మీకు తెలియవలసినటువంటి ప్రధాన విషయం ఏంటంటే, వర్చువల్ గా మేము ఇప్పుడు సమన్స్, నోటీసెస్ జనరేట్ చేస్తున్నాం. వర్చువల్ గా జనరేట్ చేసినటువంటి సమన్స్, నోటీస్ పైన క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది, క్యూఆర్ బాక్స్ ఉంటుంది. మీరు జస్ట్ ఆ క్యూఆర్ కోడ్ బాక్స్ ని క్లిక్ చేయగానే సమన్ పార్టీకి వస్తుంది. పార్టీ తీసుకుని మీ దగ్గరకు వస్తారు. ఆ క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేయగానే అది ఏ కేసుకు సంబంధించింది, ఏ కోర్టులో ఉన్నది, సెక్షన్ ఏమి, దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఏమి, వాయిదా ఎప్పటికుంది, ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం డిస్ప్లే అవుతాయి. ఒక్కసారి ఆ ఎన్ స్టెప్ ని చూద్దాం. 2-3 minutes లో క్లోజ్ చేసి ఇస్తాను సార్. చూడండి, ఎన్ స్టెప్ అనేది మనకి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లేదు, ఆయా జిల్లా కోర్టు వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. మనకి అనంతపూర్ లో ఎన్ స్టెప్ లేదు.